கண்ணன் ஸ்ரீமத் வேதாந்தராமானுஜமுனி கிருபையாரங்கணீயஸ்தபாரம் தத் சம்பிராப்தாகமான் தத்விதேமனுகுணம் விஷ்டதா பூர்ணமக்ரியம் ஸ்ரேஷ்ட ஸ்ரீரங்கராமானுஜமுனி கிருபையா பிராப்தமோக்ஷாஸ்மந்தம் சத்வஸ்தம் ஸ்ரீவராகம் முனிவரமணகம் தேதிகம் சம்ஸ்ரயேகம் வேதாந்தலக்ஷ்மணமுனீந்திரகுபாத்தபோதம் தத்பாதயுக்மதீயுகபிருங்கராஜம் त्रय्यन्तयुग्मगदभूरिपरिश्रमन्तं श्रीरङ्गलक्ष्मणमुनिं शरणं प्रपद्ये श्रीमच्छ्रीवादयोगीश्वरमणिकरुणालब्धवेदान्तयुग्मं श्रीमद्वेदान्तरामानुजगुरुपदयोरर्पितस्वात्मभारं श्रीमच्छ्रुत्यन्तरामावदयमुनिमणे प्राप्तमोक्षाश्रमन्तं श्रीमच्छ्रीवादरामावदयमुनिमणिं संश्रये ज्ञानवाद्धिं श्रीमद्वेदान्तरामानुजमुनिकरुणालब्धवेदान्तयुग्मं श्रीमच्छ्रीवादयोगीश्वरगुरुपदयोः अर्पितस्वात्मभारं श्रीमच्छ्रीरङ्गनाथाह्वय मुनिकृपया प्राप्तमोक्षाश्रमन्तं श्रीमद्वेदान्तरामानुजमुनिमपरं श्रेये देशिकेन्द्रं श्रीरङ्गेशपदेतमर्पितफलं श्रुत्यन्तरामानुज श्रीयोगीन्द्रगुरुत्तमेन विनश्रुत्यन्तविद्यात्मनः प्राप्तश्रुत्यपदं सैग्मकुलयं श्रीवासरामानुजात् श्रीवादमुनीन्द्रदेशिकमुनिं श्रेयोनिधिं संश्रेये श्रीकृष्णदेशिकपदाम्बुजभृङ्गराजं वेदान्तलक्ष्मणमुनीन्द्रगुपात्तबोधं त्रय्यन्तदेशिक यतीन्द्रषठारिमूर्तिं गोपालदेशिकशिखामणिमाश्रयामः श्रीरङ्गनाथगुरुपादसरोजगं संवेदान्तदेशिकपदाम्बुजभृङ्गराजं श्रीमद्यतीन्द्रषडकोपदयावलम्बं वेदान्तलक्ष्मणमुनिं शरणं प्रपद्ये पर्यायभाष्यकाराय प्रणतात्मिधोन्मते ब्रह्मतन्त्रस्वतन्त्राद्वितीयब्रह्मणे नमः श्रीमल्लक्ष्मणयोगीन्द्रसिद्धान्तविदेद्भजं विश्वामित्रगुणोद्भूतं वरदार्यमगं भजे श्रीमान् वेङ्कटनाथार्य कवितार्के केसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सलिधत्तां तदागति अस्मद्गुरुपरमगुरून्यतिपरपूर्णौ श्यामणं रामं पद्माक्ष नाथ षट्जित्सेनेतरमार्मावतीं वन्दे दिशन्तु मे देव सदा त्वदीयाः दयातरङ्गाणुचराकटाक्षा श्रोत्रेषु पुंसाममुदं क्षरन्तीं सरस्वतीं संस्थितकामधेनुं सन्तः श्रीरङ्गपुत्रीश्चरणत्राणशेखराः जयन्ती भुवनत्राणपदपङ्कजरेण महाभरताय परं नमोऽस्तु तस्मै प्रथमोदाहरणाय भक्तिभाजामृतभग्यमयेषतः पृथिव्यां परिसः राघवपादुकाप्रभावः श्रीविष्णुचित्तगुणनन्दनकल्पवल्लीं श्रीरङ्गराजहरिचन्दनयोगदृश्यां साक्षात् क्षमां करुणया कमलामिवाण्यां गोदामनन्यशरणः शरणं प्रपद्ये வேயர்புகழ் வில்லிபுத்தூராடிப்பூரம் மேன்மேலும் மிக விளங்க விட்டுச்சித்தன் தூய திருமகளாய் வந்தரங்கனார்க்கு துழாய் மாலை முடிசூடி கொடுத்த மாதே நேயமுடன் திருப்பாவை பாட்டாரைந்தும் நீயுரைத்ததையொரு திங்கள் பாமாலை ஆயபுகழ் 143 மண்புடனே அடியேனுக்கருள் செய்னியே ராமானுஜதயாபாத்திரம் ஞான வைராக்கியபூஷணம் ஸ்ரீமத்வேங்கடநாதாத்யம் வந்தே வேதாந்ததேசிகம் श्रीनाथसमारम्भां नाथयामणमध्यमामस्पदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यम् अच्युतपदाम्बुजयुग्मरुग्मव्यामोहदः तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्ति दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये मातापिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयाणाम् आद्यस्य न कुलपतेर्मुकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगुणं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतंदरचमगदाह्वय भट्टनाथ श्रीभक्तिसार कुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेण पदकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पदाङ्कुशमणिं प्रणतोऽस्मि नित्यम् ईडातुङ्गस्तनगिरितरी सुप्तमुद्बोध्य कृष्णं पारार्थ्यं स्वं शुचिशतशिरसिद्धमध्यापयन्ति स्वोच्छिष्टायां सृजनिगलितं या बलात्कृत्य भुङ्क्ते उदातस्यैनमैलं भूये वास्तु भूयः அன்னவையல் புதுவையாண்டாளரங்கற்கு பண்ணு திருப்பாவை வல்வதியம் இன்னிசையால் பாடி கொடுத்தாள் நற்பாமாலை பூமாலை சூடி கொடுத்தாளை சொல்லு சூடி கொடுத்த சுடற்கொடியே தொல்பாவை பாடியருள வல்ல வல்வளையாய் நாடினி வேங்கடவர்க்கு என்னை விதி என்னை மாற்றம் நாம் கடவா வண்ணமே நல்கு கீழ்வானம் வெள்ளென்று எருமை சிறு வீடு வேய்வான் பதந்தனகான் மிக்குள்ள பிள்ளைகளும் போவான் போகின்றாரை போகாமல் காத்து உன்னை கூவான் வந்து நின்னோம் பொதுகளமுடைய பாபாய் எழுந்திராய் பாடிப்பறை கொண்டு மாபாய் விடந்தாளை மல்லரை மாட்டிய தேவாதிதேவனை சென்று நாம் சேவித்தாள் அபாவென்றாராய் தருளேடோரெம்பாபாய் பாவதாளுக்கு மங்களாசாசனங்கள்.
8வது பாசுரத்தோட வியாக்கியானம் இன்றைய தினம் ஸ்ரீ பாதுகா சஹஸ்ரத்தில் 1000வது ஸ்லோகம். மாமப்யேவம் ஜனய மதுஜித் பாதயோரந்தரங்கம் ரங்கம் யாதோ ஜனைதி குணைர் பாரதீ நிருத்தரங்கம் क्रीडालोल्यं किमपि समये पादुके वर्जयन्ति निर्वेशं स्वं दिशति भवती नाथयो श्रीधरण्योः मामप्येवं जनय मधुजित्पादयोरन्तरङ्गं रङ्गं यादो जनयति गुणैर्भारती नृत्तरङ्गम्. स्वामी தேசிகன் பாதுகையை பற்றி 1000 ஸ்லோகங்கள் பண்ணிவிட்டு 1000வது ஸ்லோகம் இது. 999 ஸ்லோகம் ஆன அப்புறம் 1000வது ஸ்லோகம் இது. இந்த ஸ்லோகத்தில் பாதுகாதேவியே நீ எனக்கு இவ்வாறு எம்பெருமானுக்கு அந்தரங்கமாயிருக்கும் தன்மையை உண்டாக்குவாயாகன்னு கேட்கிறது. மாமபி மதுஜித் பாதையோகோ அந்தரங்கம் ஜனய. பாதுகையினுடைய அனுகிரகத்தால் 999 ஸ்லோகம் பண்ணவர் பாதுகாதேவியே என்னையும் இந்த மாதிரி ஒன்னை போலே எம்பெருமானுடைய திருவடிகளுக்கு அந்தரங்கனாக பண்ணினர். அதை சொல்லும்போது அழகாக காண்பிக்கிற நீ என்ன பண்ணுற, எம்பெருமான் வீரைக்காக பிரவருத்தனாயி ஜெகத் சிருஷ்டியாதிகள் பண்ணுறது, லோகத்தை தனக்கு வசப்படுத்துறதுக்காக அவதாரங்கள் பண்ணி திவ்ய லீலைகள் பண்ணுறது, எல்லா சந்தர்ப்பங்கள்லேயும் நீ உஷா துணையாக இருக்க. உன்னை சாத்தின்ட்டா பெருமாள் லீலாலோலனா ஆயிடுறான், கிரீடாலோலனா ஆறான். கிரீடைனா விளையாட்டு, லீலை விளையாட்டு. என்ன லீலை அவனுக்கு? லோகத்தை சுற்றி பண்ணுறது, ரட்சிக்கிறது, அவாந்தர பிரளயம், மகா பிரளயம், அப்படி திருப்பி திருப்பி மீண்டும் மீண்டும் நமக்கு எப்படி புனரபி ஜனனம் புனரபி மரணமோ அது லோகம் அனைத்துக்கும் மீண்டும் மீண்டும் சிருஷ்டி, மீண்டும் மீண்டும் லயம் நடுவில் இருக்கிறது. இவைகள் எல்லாமே எம்பெருமானுக்கு லீலை. சுவாமி எம்பெருமானார் மங்கள ஸ்லோகத்திலேயே சொல்கிறார், அகில புவன ஜன்மஸ்தேம பங்காதி லீலே. லோகத்தோட அனைத்து காரிய வர்க்கங்களை சிருஷ்டிப்பது, ரட்சிப்பது, அவைகளுடையதான அவாந்தர பிரளய மகா பிரளயங்கள், மீண்டும் மீண்டும் சிருஷ்டி எல்லாமே எம்பெருமானுக்கு லீலை. அந்த லீலைகளெல்லாம் எம்பெருமான் பாதுகாதாரியாவே செய்யறான். லக்ஷ்மியும் பூமியும் பார்த்தாலாம், எம்பெருமான் ஒன்றை சாத்திண்டு லீலை பண்ணுறான், பாதுகாதேவியே எங்களுக்கும் கொஞ்சம் அவகாசம் கொடுனாலாம். எம்பெருமான் எங்களோடு லீலை பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் விஸ்ராந்தி அவனுக்கு கூடுனாலாம். எப்போ பாதுகாதேவியை பார்த்து லக்ஷ்மியும் பூமியும், பாதுகாதேவி உடனே பெருமாளிடத்தில் சொல்லி, ஸ்ரீதேவியும் பூதேவியும் உம்மோட அப்படியே இருக்கணும்னு பார்க்கிறா, நீ கொஞ்ச நேரம் விஸ்ராந்தி பண்ணிட்டு படுக்கையிலேருந்து எழுந்துண்டு ரங்கநாதன் லோக விகாரத்துக்கு லீலைக்கு ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னால் கொஞ்ச நேரம் விஸ்ராந்தி பண்ணிக்கும்னு சொன்னாலாம். பெருமாள் உடனே சயனிச்சுண்டாராம். அவள் 2 பேரும் தனியாக இருந்து தாங்கள் பாதங்களுக்கு பாதுகை அந்தரங்கமாக வெகுகாலம் இருப்பது போய் லக்ஷ்மியும் பூமியும் பாதுகையின் உபகாரத்தாலே திருவடிகளுக்கு அந்தரங்கமாக பரிச்சரியை பண்ணும்படியாக லக்ஷ்மி பூமியோ கரசரசி ஜெய்கி லாளிதம்னு பேசும்படியாக ஆனாலாம்
சுவாமி இந்த ஸ்லோகத்தில் முன்பாதியில் சொல்கிறார். கிரீடா லௌல்யம் கிமபி சமயே பாதுகே வர்ஜயந்தி. பாதுகே, ஹே பாதுகாதேவியே, கிமபி கிரீடாலோல்யம், எம்பெருமான் எப்போ பார்த்தாலும் பண்ணிட்டு இருக்கிறதுங்கிறத கிமபிங்கிறத கிம் சப்தத்துக்கு அசாதாரணமான ஒரு அர்த்தம் உண்டு. ககாங்கத்துக்கு கஷ்டித்துன்னு சொன்னால் எவன்னு கேட்கறதோட சித்து சன அந்த பிரத்யங்கள் சஃபிக்ஸ் சேர்த்தா ஒருவன்னு வரும். அந்த ஒருவன் ஒருத்திங்கிறது அவன் தனிப்பட்டவன், யூனிக், அசாதாரணமானவன், மிக்க சீர்மையுடையவன், மிக்க பெருமையுடையவன், அதிகமான வைபவம் உள்ளவன்னு காண்பிக்கும். இங்கே சொல்கிறா கிமபி கிரீடாலௌல்யம், கிம் சப்தத்தோட அப்பிய சேர்த்து ஒரு கிரீடாலோலனாயிருக்கும் தன்மை, லோகத்தை சிருஷ்டி பண்ணுறது முதலான காரியங்களிலே இருக்கும் தன்மை, அதை சமயே வர்ஜயந்தி, ஒரு சந்தர்ப்பத்திலே விடச் செய்தவளாக விட்டவளாக. பாதுகையை சாத்தின்றா லீலை தான், பாதுகையை சாத்திக்காத போது லீலை கிடையாது. இந்த லீலை கிடையாது, ஸ்ரீபூவோட லீலை. அதை கேட்டாலாம், அதை கேட்டாங்கிறத சுவாமி ரொம்ப சூக்ஷ்மமாக சொல்கிறார். கிரீடாலௌல்யம் கிமபி சமயே பாதுகே வர்ஜயந்தி நிர்வேஷம் ஸ்வம். நிர்வேஷம்னா வேஷம்னு ஒரு அர்த்தம், பூமிகைன்னு ஒரு அர்த்தம், அந்த தன்மைன்னு அர்த்தம், அந்த அனுபவம்னு அர்த்தம். நிர்விஷ்யமானமபி நூதன சந்நிவேஷம். இன்னொரு இடத்துல சார் நிர்விஷ்யமானம்னா அனுபவிக்கப்படுகிறதுங்கிறார். எப்போதும் அனுபவிச்சிருந்தாலும் புதுசாக அனுபவம். ஆக நிர்வேஷம் ஸ்வம்னா தன்னுடைய அனுபவத்தை. அது என்ன அனுபவம்? எம்பெருமானுடைய திருவடிகளுக்கு நெருங்கின ஸ்நேகமாக லக்ஷ்மி பூமி இருக்காடா, பாதுகை இருக்கானா, பாதுகை ஒட்டின்றே இருக்குது. அதனால லக்ஷ்மி பூமிகளுக்கு நெருக்கமான பெருமாளுடைய நெருக்கமான அனுபவத்தை பெறுவது லக்ஷ்மி பூமியை காட்டிலும் பாதுகை. அதை சுவாமி சொல்கிறார், நிர்வேஷம் ஸ்வம், உன்னுடைய அனுபவத்தை, ரங்கநாதனுக்கு அந்தரங்கமாக இருக்கும்படியான உன்னுடைய அனுபவத்தை திசசி நீ கொடுக்குற. யாருக்கு? பவதீநாதயோகோ ஸ்ரீதரண்யோகோ, லக்ஷ்மிக்கும் பூமிக்கும், மகாலட்சுமிக்கும் பூமி பிராட்டிக்கும் பாதுகாதேவி தன்னை போல அந்தரங்கமாக இருக்கும் அனுபவத்தை கொடுக்குறாளாம். இவ கொடுக்குறாங்கிறது எப்படி தெரியும்னா பவதீநாதயோகோனர். நாதன்னா ரக்ஷகன், சுவாமி, எஜமானன் அர்த்தம். பவதி இந்த இடத்துல பவதிங்கிறது ஸ்ரீலிங்கமானத்தால் நாசாவும் நாசாவும் சொல்லிக்கணும். தேவர்களுக்கு கிராமர் தெரியுமானத்தால் ஜாகிரதையாக சொல்கிறேன். பவதி நாசா யயோகோ தே பவதி நாதே தயோகோ பவதி நாசயோகோ. சரியா? பவதி பாதுகாதேவியே நீ, நாதை ரக்ஷகை, அவளுக்கு அனுபவத்தை கொடுக்கும்படியான ஒரு சுவாமித்துவத்தில் இருக்கிறவ, சுவாமினியாக இருக்கிறவ. உன்னை நாதையாக கொண்டவர்கள் எவர்களோ அவர்கள் பவதி நாதே, லக்ஷ்மியும் பூமியும், அவா ரெண்டு பேருக்கு நீ கொடுக்குற. சுவாமி தேசியம் சாதிக்கிறார், லக்ஷ்மிக்கும் பூமிக்குமே அந்தரங்கமாக இருக்கும் தன்மையை கொடுத்த நீ, பகவத் அனுபவத்தை கொடுத்த நீ, திருவடி பரிச்சரியை பண்ணும்படியான தன்மையை கொடுத்த நீ, எனக்கும் அதை தர வேணும். மாமப்பேவம் ஜனயமதுஜித் பாதையோர் அந்தரங்கம். உடனே பாதுகாதேவி கேட்டானா, அவள் கேட்டா கொடுத்தேன், உமக்கு கொடுக்கணும்னு என்ன அவசியம்னு கேட்டாளாம். உடனே அவள் சொன்ன, ஆல்ரெடி நீ அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் வச்சுட்டான. அது எப்படின்னா, இந்த ஸ்ரீரங்க க்ஷேத்திரத்தை உன்னை பற்றிய வாக்கின் நர்த்தனத்துக்கு ஸ்தானமாக ஸ்டேஜாக பண்ணனர். ரங்கம் யாசோ ஜனயசி குணைகி பாரதி நிறுத்தரங்கம். இந்த ரங்கம்ங்கிறது இந்த இடத்துல ஸ்டேஜின்னு அர்த்தம்.
இந்த ரங்கத்தை அந்த ரங்கத்துக்கு ரங்கமாக செய்தாயினர். அந்த மாதிரி இந்த 8வது பாசுரத்தில் சொல்லப்பட்ட கோபி கிருஷ்ணன் விஷயத்திலே அதிக உற்சாகம் உள்ளவள். கோதுகலமுடைய பாவாய். கிருஷ்ண அனுபவத்தில் ரொம்ப வேகம் அவளுக்கு. கிருஷ்ணானுபவம் ரொம்ப பிடிக்கும் அவளுக்கு. அதை சொன்னால் கோதுகலமுடைய பாவாய் எழுந்திராய். குதூகலங்கிற சம்ஸ்கிருத பதம், அதை கௌதூகலம்னு சொல்லலாம். அந்த கௌதூகலம் தான் கோதுகலம்னு ஆச்சு. களம்னாக்கா பாத்திரம்னு அர்த்தம். எம்பெருமானுடைய உற்சாகத்துக்கு பாத்திரமானவன். எல்லா கோபிகளுக்கும் பெருமாளிடத்திலே உற்சாகம் இருக்கு, பெருமாளுக்கு இவகிட்ட உற்சாகம் இருக்கு. 5 லட்சம் குடிப்பெண்கள் போய் கண்ணனை நோக்குகிறார்கள். இவளை அடிச்சுட்டு போனால் கண்ணன் இவளை நோக்குவான், அவளை விட்டுட்டு. இல்லைன்னா இவளை தேடுவர். சரிதானா? கிருஷ்ண குதூகலத்துக்கு விஷயை நீ கண்ணனாலே வேண்டற்பாடுடையவள் அன்றோ நீ. வியாக்கியானம் பண்ணுறான். வேண்டற்பாடு பாருங்க, அழகான பதம், தமிழ் பதம். கோதுகலம்ங்கிறதுக்கு அப்படியே தமிழ் படுத்துகிறா. கிருஷ்ணனாலே வேண்டற்பாடுடையாள் உடையாளன்றோ நீ. கண்ணன் ஒன்றை தேடிட்டு வரான், ஓம்பின்னால சுத்தரான்னா கோதுகலமுடைய பாவாய். ஏற்கனவே சொன்னால் நன்னா பட்சிகள் சந்திக்கிறது அடையாளங்கள்லாம் சொல்லியிருக்காது. இவளும் கேட்டிருப்பாளே. பட்சிகள் சந்திக்கிறதுங்கிறது காலை எழுந்திருந்து கரிய குருவிக்கணங்கள் மாடியின் வரவு சொல்லி மருள் பாடுதல் மேன்மைகளோடு ஆச்சாரியால் அனுபவித்தாலாம். ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் திருவாய்ப்பாடியாக நினச்சிண்டு ஆண்டாள் வசிக்கிற காலத்தில் ஆண்டாளுக்கும் தூக்கம் கிடையாது, பட்சிகளுக்கும் தூக்கம் கிடையாது. இருந்தாலாம் காலை எழுந்திருந்து கரிய குருவிக்கடங்கள் மாலின் வரவு சொல்லி மருள் பாடுதல் மெய்மை கொடவும். மருளுங்கிற பண்ண பாடுறதுன்னு வியாக்கியானம் பண்ணுறான் சுவாமி. பாதுகா சாஸ்திரத்தை காண்பிக்க சொல்கிற சாதிக்கிற சக்கரவர்த்தி திருமகன் தண்டகவனத்துக்கு போயிருக்கான், சித்திரக்கூடத்துக்கு போயிருக்கான், பரத்வாஜ ஆசிரமத்தில் தங்கியிருக்கான். அங்கெல்லாம் எல்லாரும் ராமனுடைய பிரதாபங்களை ரிஷிகள் ஒருத்தருக்கு பேசிண்டான். வந்திருக்கிறது யார்? தசரத சக்கரவர்த்தியோட பிள்ளை வந்திருக்கார். அப்படியா? என்ன பேர் அவருக்கு? ராமன்னு பேர். ரொம்ப வசதியோ விஐபியோ? ஆமாம். சின்ன வயசுலேயே விஸ்வாமித்திரர் போய் தசரத சக்கரவர்த்தி கிட்ட கேட்டார். அவர் இவரை கூட அனுப்ப மாட்டேன்னார். உடனே அவரை சேலஞ்ச் பண்ணார். அகம் வேத்மே மகாத்மானம் ராமம் சத்யபதாக்கிரமம் வசிஷ்டோபி மகாதேஜாக ஏச்சேமே தபதிஸ்திதாக. எனக்கு தெரியுண்டா இவன் பெரிய தத்துவம்னு தெரியும், அதப்பெரியன் என்றறிவன். இவனுடைய வைபவம் உனக்கு தெரியாது. சரிதானா? நீ சிம்மாசனத்தில் உட்காந்துருக்க, உனக்கு தெரியாது. நீ விஷ்டதாசனத்தில் உட்காந்துருக்கிற, எனக்கு தெரியும். தர்பாசனத்தில் உட்காந்துருக்கிற, எனக்கு தெரியும். சிம்மாசனத்தில் இருக்கிற உனக்கு தெரியாது. சரிதானா? தபஸ் ஐஸ்வர்யமாக கொண்ட எனக்கு தெரியும், ராஜ்யைஸ்வர்யம் உள்ள உனக்கு தெரியாது. க்ஷத்ரியனான உனக்கு தெரியாது, பிரம்மத்துவத்தை பிராமணத்தை அடைஞ்ச எனக்கு தெரியும். அப்படின்னெல்லாம் சொல்கிறவர் உடனே அனுப்பிச்சார் தசரதர். ராமலக்ஷ்மணால் 2 பேரையும் அனுப்பிச்சார். விஸ்வாமித்திரரோட யாகத்தை காத்தாவா ரட்சணம் பண்ணால் 5 நாள் ராவும் பகலும் முழிச்சிருந்து யாகத்தை காத்தா. விஸ்வாமித்திரத்திலேருந்து அத்தனை அஸ்திரங்களையும் அடைஞ்சா. அவ்வளவு பெருமை மிகுந்த ராஜகுமாரர்களைவா அவர்களில் சீதையை கல்யாணம் பண்ணிட்டு அங்கே சித்தி சொன்னதால் இப்போ காட்டுக்கு கிளம்பியிருக்காருன்னு சொன்னாலாம். இன்னும் இவருடைய பிரபாவம் சாதாரணம் கிடையாது. இவர் திருவடி தூடிபட்டு அகல்ய சாப விமோச்சனாகி நம்ம கௌதமரோட சேர்ந்தானாம் முனிவர்களுக்குள்ள. அங்கேயும் வம்பளப்புக்கு சிகிச்சைலாம் உண்டு. கௌதமருடைய சாபம் பெற்றிருந்தாகலையான்னு கதை சொல்லிகிட்டு இருந்தோம். அது விமோச்சனமாச்சுன்னு சொன்னோம் இல்லையோ. இவர் திருவடி தூடிபட்டு தானாலாம். அந்த கதையெல்லாம் பேசியிருந்தாராம். இதெல்லாம் கேட்டுருந்தே இந்த கிளிகள் மறுநா காத்தாத விடிய காத்தாத எழுந்துட்ட உடனே அகல்யா சாப விமோச்சகா அப்படின்னு கூப்பிட்டுதான். சுவாமி தேசிகன் பாதுகா சாஸ்திரத்தை சாதிக்கிறார். முனி பரிஷதி கீதம் கௌதமீ லக்ஷணம் தே முகுரணு கலையந்தோ மஞ்சுவாச்சகுந்தா. ஒரு ரிஷி மட்டும் பேசலை,
இவர் அவற்றை சொல்கிறார், அவர் அவற்றை சொல்கிறார், அவர் அவற்றை சொல்கிறார். இதே பேச்சாக இருக்குது எங்கே பார்த்தாலும். முகுல நுகலயந்தகா சுவாமியோட பத பிரயோகம். முகுகுலம் அடிக்கடி ஒரே நாளில் மோர் ஆஃபன். இன்றைய செய்தி நாளைய சரித்திரம்னா, சரித்திரமாக இருந்தால் மறந்துடுவான்னு அர்த்தம். பழைய சரித்திரங்கள்லாம் மறந்துடுவோமோ இல்லையோ, ஞாபகம் வச்சுருந்தா பிரயோஜனம் இல்லை. நடந்ததே நினச்சிருந்தா நமக்கு நிம்மதியே கிடையாது. மேலே நடக்கிறத பார்க்கணும், இதில் இருக்கிற பாதையை பார்க்கணுமே தவிர வந்த பாதையே பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடாது. பார்த்துட்டு இருந்தால் முன்னால் போகிறவா முன்னாலவே போவா, முன்னேறுவா, நாம் பின்தங்கிடுவோம். ஆக முன்னேறணும்னா முன்வழி பார்த்து நடக்கணுமே தவிர பின்னால் பார்க்கக்கூடாது. இது அனுபவம் லோகத்துக்கு. இங்கே சொன்னால் இன்றைய செய்தி நாளைய சரித்திரம் அன்னன்னைக்கு டாபிக். சில சமயம் சில விஷயங்கள் அன்றைக்கி தான் பேசப்படும், மறுநாள் காத்தால் அதை பற்றி பேச்சே இருக்காது. வின்டர் சீசன் ஆரம்பித்து முதல் நாள் 45 டிகிரி CO ஃபாரன்ஹீட்டோ வந்ததுன்னா அது டைம்ஸ் நியூஸ். மறுநாள்லேருந்து 35-25 இருந்தாலும் இருக்கிறதுக்குள்ளே ரொம்ப கீழே போகச்சேன்னு தான் நியூஸ். அது வரைக்கும் அது நியூஸ் இல்லை. எவ்ரிடே இட் இஸ் சில். சரிதானா? வி ஸ்டாண்டர்ட் அவ்வளோதான். அதுக்கு மேலே அதுக்கு முக்கியத்துவம் கிடையாது. போடுவா ஒரு மூடையில் டெய்லி வெதர் ரிப்போர்ட்டில் அதுவும் இருக்கும். அதுக்கு மேலே அதை பார்க்குறவா கிடையாது. குளிர்காலம் அந்த சுவாமி சுவாவம்னு விட்டு போயிடுவான். முதல் நாள் ரொம்ப குளிர், சுவாமி நேற்றுக்கு ராத்திரி ரொம்ப குளிர்த்தியில் சொதிப்பா உத்தரகொத்த முகூரனு கலயந்தோ மஞ்சுவாச்சகுந்தாக. அதை கேட்டுட்டே இருந்தது. பேச்சை கேட்டு திருப்பி பேசும் கிளிப்புள்ள உஷசி நிஜ குலாயாதுத்திதா தண்டகேஷு. தண்டகவனங்களில் தன் கூட்டிலே தன் பஞ்சரத்தில் காத்தால் எழுந்துன்னு கொடுத்து உஷசி நிஜ குலாயாதுத்திதா தண்டகேஷு ஸ்வயமபி பதரக்ஷே ஸ்வைரமாம்ரேடயந்தி. தானே இஷ்ட பிரகாரம் அதை சொல்லிகிட்டே இருக்கான். அகல்யாசாபை விமோச்சனம் பண்ணவன், அகல்யாசாபை விமோச்சனம் பண்ணவன், கௌதமருடைய பூஜையை ஸ்வீகரித்தவன் அப்படின்னு சொல்லி அகல்ய பதிவிரதையாக அக்ரணீகியாக ஆக்கினவன்னு சொல்லி இவருடைய வைபவத்தை சொல்கிறதான். அது ஸ்ரீமத் ராமாயணத்தில் ஒரு கட்டம். அது மாதிரி பட்சிகளுடைய சப்தத்தை ரசிக்கிறாவா. அந்த மாதிரியே தான் இருக்கக்கூடிய இந்த இடத்துல திருவாய்ப்பாடியில் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரில் இந்த கோபி கண்ணனாலே வெண்டற்பாடுடையாள் ஒருத்தி. 2 பாசுரத்தில் புல்லு கீச்சு 2 பாசுரங்களில் 2 ஸ்திரீகளை எழுப்பினான். பகவத் விஷயத்திற்கு புதியையை எழுப்பினா பிள்ளாய்ங்கச்ச, பழையவளாயிருந்து புதுமை பாவித்திருப்பாளை எழுப்பினா பேய் பெண்ணே நாயக பெண் பிள்ளாய் தேசமுடையாய் அப்படின்னு சொல்லி அவளை எழுப்பினான். இந்த 3வது பாசுரத்தில் கண்ணனாலே வேண்டற்பாடுடையாள் ஒருத்தியை எழுப்புகிறாள். அடையாளம் கேட்டாவ கீழ்வாடம் வெள்ளன்று அழகாக வியாக்கியானம் பண்ணுறா பெரியவா. அவள் சொன்னாலாம், நீங்கள் இருக்கிற ஊர்லலாம் இந்த சத்தங்கள்லாம் சகஜம், நீங்கள் போய் எல்லாத்தையும் ஓடு பேரதைச்சதை யார் தூங்க முடியும்? முதல்ல பாடசாலைக்கு போனவுடனே காத்தாட 4:30 மணிக்கு பசங்க தான் எழுப்பினா நம்ம 6 மணி வரைக்கும் தூங்குறவா எழுந்திருக்க வேண்டியதாக இருக்குது. 10 வயசுக்கு மதுராந்தகம் பாடசாலை போன உடனே அதில் என்ன ஒரு 5:45-6 மணிக்கு வடுவூரில் கிராமத்தில் இருந்தேன். காத்தால் போய் சீச்சாமாட்டு வருவா பெரியவா. வதச்சேன் அந்த இட சுத்திக்காக. அங்கே தாவாரம் இருக்கும், நடுவில் மித்தம் இருக்கும். அவள் அப்படியே நேர தாவாரத்தில் இருந்தால் குழந்தைகள் தான் படுத்துருக்கு பற்றுவோங்கிறதுக்காக கையில் சொம்பளை தீத்தம் கொண்டு வருவா. அதை அப்படி அந்த திண்ணை எட்ஜில் மித்தத்தில் கொட்டுற மாதிரி அதில் கொஞ்சம் படுற மாதிரி எழுப்புவா. மேலே சில்லுன்னு விழுந்து குழந்தைகளை எழுந்துக்கிட்டு விட்டும் நேரக்க கொட்ட மாட்டா பாவன்ட்டும் குரல் கொடுத்துட்டே போவாள். ஆண்களில் என்ன பேர் செத்த பேர் கொடுக்குறாளோ அந்த மாதிரி பேரை சொல்லினேன் எழுந்துரு சொல்லிட்டு அவள் உள்ள போயிடுவான். நம்ம உடனே எழுந்திருக்கணும். அதில் சின்ன குழந்தைகளாக இருக்கிறவா, மத்திய வயசாக இருக்கிறவா இடத்த உடனே பெருக்கணும், துவைக்கணும், படுக்கிறதா எடுத்து வைக்கணும். எதற்கு இதை காத்தால் அந்த மாதிரி எழுப்புறா. எழுப்பி அப்படி தங்களுடைய காரியத்தை பார்த்துன்னு போகிறா. எழுப்புவா இல்லையா? அதே மாதிரி ரீதியில் இவள் சொன்னான். அதெல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அடையாளம் கிடையாது. நல்ல அடையாளமாக சொல்லுன்னா சூரிய சந்திராளுடைய கதியை மாற்ற முடியாது. மாயன்கச்சேன் வியாக்கியானம் பண்ணச்சேன் பெரியவா சொல்லியிருக்கா. ஆண்டவன் சாய்ச்சாவும் ரொம்ப விஸ்தாரமாக மாயைகளை உடையவன் மாயன். என்ன மாயை அப்படின்னா எம்பெருமானாலே தரிக்கப்படுவன நடத்தப்படுவன அதெல்லாம் மாயங்கள். மேகங்கள் உண்டாகுது, சமுத்திரத்தோட அலை, சமுத்திரம் அலையை வீசி
ஒரு எல்லை வரைக்கும் வந்துட்டு திரும்பிடுறது. சந்திரனுடைய கலைகள், வாயுவோட சுழற்சி, மின்னல் தோன்றி மறையிறது, சூரியனுடைய கதி, இது எல்லாம் விஷ்ணோகோ விசித்ரா பிரபவந்தி மாயாக, எம்பெருமானுடைய ஆச்சரியமான அவன் அதிகாரத்திலே அடங்கியவைகளாக உண்டாகின்றன. இவைகள் எப்படி உண்டாதுங்கிறது யாரும் சொல்ல முடியாது. பெருமாளுடைய சங்கல்பம், பெருமாளுடைய நடத்துதலால் இருக்குது. இந்த ஊரில் மழை பெய்யுறதுமா இன்னொரு ஊரில் பெய்யும், மேகம் இங்கே வரப்போகிறதுமா வராமல் போகும். மேகோதயா சாகர சன்னிவிருத்திகி இந்தோர் விபாகா ஸ்புரிதானி வாயோகோ, வாயுவோட சுழற்சி, வித்யுத் விபங்கா மின்னல் தோன்றது, கதி உஷ்ணரஷ்மேகே, உஷ்ணரஷ்மினா உஷ்ணமான கிரணங்களை உடைய சூரியன், அவனுடைய கதி தட்சிணகதி உத்தரகதி. அந்த வருஷத்தில் இந்த சமயத்தில் அது நடக்கிறது. எங்கேயாவது மாறுறதா? அது மாறுறதே கிடையாது. மற்றதுக்கெல்லாம் வின்டர் உண்டு, சம்மர் உண்டு. சூரியனுடைய கதிக்கு சம்மர் வின்டர் எது உண்டு? அது நடக்கிற வகைக்கு அது உண்டே தவிர அவனுக்கு குளிர்லாம் கிடையாது. அவன் இழுத்து போத்திக்க போகிறது இல்லை. ஹி வில் பி ஆல்வேஸ் ஆக்டிவ், இல்லையா? இதெல்லாம் விஷ்ணோர் விசித்ரா பிரபவந்தி மாயாக. இதே தான் பூதங்களுடைய காரியங்கள். பூதங்கள்லாம் எம்பெருமானால் தரிக்கப்படுறதுன்னு விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமத்தில் வருது. தியௌஹு சச்சந்திரார்க்க நக்ஷத்ரா கம் திசகா பூர் மகோதரி வாசுதேவஸ்த வீரியனு திருத்தாளி, எம்பெருமானுடைய வீரியத்தாலே தரிக்கப்படுகின்றன. அந்த மாயைகளை உடையவன் மாயன்தான். அதே மாதிரி இப்போ சொன்னால் சூரியனுடைய கதியை மாற்றி சொல்ல முடியாதும்மா. கீழ்வானம் வெள்ளன்று சுக்ரோதயம் ஆயிடுத்து காத்தால, அது தானா பொழுது முடிஞ்சதுக்கு தானே அடையாளம்னாலாம் வியாக்கியானங்கள் பண்ணுறா ரொம்ப அழகாக. பெரியவா எவ்வளவு அந்த திருப்பாவை பாசுரத்தை ரசிச்சிருக்கா பாருங்கோ. அந்த பக்தியை சேவிக்கச்சே அழகு. அவள் சொன்னாலாம், கீழ்வானம் வெள்ளன்றுனா நீங்கள் எல்லாம் நல்ல திங்கள் திருமுகத்து செய்கிழையா, உங்களுடைய முகத்தோட காந்தியால் அது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது. அந்த உதயகிரி வரைக்கும் போச்சு உங்கள் முகத்தோட காந்தி, அது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி கீழ்வானம் விழுத்திருக்கு. இது விடிஞ்சதுக்கு அடையாளம் கிடையாதுன்னாலாம். உடனே அடுத்த அடையாளம் சொன்னாலாம் ஆச்சாரியார் அனுபவிக்கிறான். இருமை சிறு வீடு மேய்வான் பரந்தனகான், எரும மாடுகள் சிறுவீடு மேய்கைக்காக எங்கும் பறந்தன. நந்தகோபருக்கும் உத்திரமும் உண்டே. பசுமாடு, எரும மாடு, ஆடுகள் கோபர்களுக்கு செல்வத்துக்கு அடையாளம். இந்த எம்பெருமான் கண்ணன் நந்தகோபனுடைய திருமாளிகையிலேருந்து கிளம்பி, அந்த அரண்மனையிலேருந்து கிளம்பி, அங்கே இருக்கிற கோசாலையிலேருந்து எரும மாடுகள் எல்லாம் சிறுவீடு மேய்கைக்கு கிளம்பிடுத்து. சிறுவீடு மேய்கைனா விடுகைனா விடுதல். அவன் என்ன பண்ணுவாளாம், எரும மாடு கொஞ்சம் புல் சாப்பிட்டுதுனாக்க காத்தால் வேலையில் அது கொஞ்சம் பால் நன்னா கறக்குமா. பசுமாட்டை விட எரும மாடு நிறையா பால் கறக்கும்னு கிராமங்களில் வழக்கம் உண்டு. அதனால் புல் மேய்ஞ்சால் நன்னா நிறையா பால் கறக்குங்கிறதுக்கு கொஞ்ச நேரம் எழுந்துட்ட உடனே அதை தட்டி அப்படி பக்கத்தில் மேய விடுவாள். பக்கத்தில் ஆற்றை சுற்றி புல்லெல்லாம் இருக்கும், கொல்லப்புறத்தில் முன்பக்கத்தில் அந்த இடங்களில் மேய விடுவாள். அது கொஞ்சம் நேரம் மேய்ஞ்சிட்டு வரும், பால் நன்னா கறக்கும். அதுக்கப்புறம் சூரியோதயமாய் 1 மணி நேரம் கழித்து யாராவது இடையர்கள் வருவா, மாடுகள் எல்லாம் ஓட்டின்னு பெருவீடு மேய்கை. பெருவீடு மேய்கைனா நாள் முழுக்க மேயறது. காத்தாத எழுந்துட்ட உடனே இவா கொண்டு போய் அவைகளை விட்டு மேயும். அதை சொன்னால் அடையாளம். எருமை சிறுவீடு மேய்வான் பழந்தனகான். சிறுவீடு மேய்கைக்காக எருமைகள் அங்கங்கே புல்மேஞ்சின்றிருக்கு. அது நல்ல அடையாளம் சொல்கிறேனே, எழுந்திருக்க வேண்டாமான்னு கோதுகலமுடைய பாவையை பார்த்து கேட்டாள். உடனே அவள் அதுக்கு பதில் சொன்னாலாம். வியாக்கியானம் சொல்கிறா ரொம்ப அழகாக. அது இல்லை, உங்கள் முகத்தோட காந்தி போகச்சே அங்கே இருக்கிற இருளெல்லாம் போச்சு, அந்த காலங்கள்லாம் போச்சு. அது எருவு மாடு போகிற மாதிரி உங்களுக்கு இருக்குது. தோணினதுக்கும் அதை சொன்னான். எருமை மேயறதுங்கிறதுக்கு அதை சொல்கிறா. இருள் போகிறது தான் எருவு மாடு போகிற மாதிரி இருக்குது, இதை நான் நம்ப மாட்டேனாலும். அப்போ வேறு என்ன ஏதாச்சும் சொன்னால் நம்புவேன். நீங்கள் 5 லட்சம் குடிப்பெண்களில் ஒரு 1000 பேர் வந்திருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்க,
பாக்கி இருக்க எழுந்து வரல, அதனால பொழுது பிடிக்கலனாலாம். அப்படி இல்லைம்மா, எல்லாரும் போந்தார்கள். போவான், எல்லாரும் கிளம்பி போக ஆரம்பிச்சுட்டாம்மா விரதஸ்தலத்துக்கு. எல்லோரும் போகின்றார், கோபஸ்திரீகள் எல்லாரும் போயின்னு இருக்கா விரதஸ்தலத்துக்குனாலாம். உடனே அவ பிடிவாதம் பிடிச்சாலாம். என்ன பிடிவாதம் பிடிச்சா, எல்லாரும் என்னை விட்டு போயிட்டாடோ, இன்றைக்கி ஒரு நாள் என்னை ஆப்சண்ட் எழுதிக்கோ, நான் கொஞ்சம் நேரம் தூங்குறேன்னா. உடனே இவ சொன்னா, நாச்சியார், போவான் போகின்றாரை அவர்கள் போகும்போது கிருஷ்ணானுபவத்துக்கு போகையே பிரயோஜனமாக நினச்சிண்டு போகிறா. கண்ணனை சேவிக்கிறதுக்கு போகிறதே ரொம்ப பிரயோஜனம், ரொம்ப பலன், ரொம்ப வசதி, நன்மை தரும். அதுக்கு உதாரணம் சொன்னான். அக்ரூரயானம் திருவேங்கட யாத்திரை அச்சிராதிகதி போலே. போவான்கிறதுக்கு போகையே பிரயோஜனமாக செல்லுதல். இந்த பாசுரத்தில் சிறுவீடு மேய்வான் பரந்தனகான், சிறுவீடு மேய்கையே பிரயோஜனமாக எருமைகள் பறந்து அங்கங்கே சஞ்சரிக்கிறது. போவான் போகின்றாரை, கோபிகள்லாம் கிருஷ்ணானுபவத்துக்கு போவதே பிரயோஜனமாக, அந்த ஆண் ஆண் வான்கிறது அதுவே பிரயோஜனம், அதுவே பலன்னு சொல்கிறது. உன்னை கூவுவான், உன்னை கூப்பிட்றதே பிரயோஜனமாக நான் உன் வாசத்தை வந்திருக்கிறேன்னு அர்த்தம். அந்த அக்ரூர கதி, அக்ரூர யானம், அர்ச்சிதாதி கதி, திருவேங்கட யாத்திரை போலேன்னு அதை அனுபவிக்கிறார் ரொம்ப அழகாக. அதை சொல்கிறது பரம போக்கியம். ஒரு காலத்தில் திருவேங்கட மலைக்கு யாத்திரை போகணுன்னா இப்போ மாதிரி கிடையாது. இப்போ பத்ரிகாசிரமத்துக்கே நேரம் போயிடுறான், சாலக்கிராமத்துக்கே ஏதோ சுவாமி அழிச்சுன்னு போகிறார். நேராக ஃப்ளைட்டில் போய் ஒரு 25 படி போகணும், 60 படி போகணும். ஏன்னா சாலக்கிராம மூர்த்தி முக்திநாதனை சேவிச்சுட்டு வந்துள்ளான் முக்திநாத் க்ஷேத்திரத்தில். அப்போல்லாம் அது கிடையாது. திருக்குடந்தாண்டவன் சாதிச்சாருக்கு பூர்வாசிரமத்தில் தாத்தா பிரசன்னாவோட தாத்தா சுவாமி அவள்லாம் சேர்ந்து போனாலாம் யாத்திரை. ரிஷிகேஷத்துலேருந்து தேவப்பிரயாக வரைக்கும் தான் பஸ்ஸாம், அண்ணண்டெல்லாம் நடந்து போகணும். அந்த மாதிரி போகும்போது இப்போ இருக்கிற ரோடுக்கு எதிர்பக்கம் கங்கையில் அந்த பக்கம் இப்போவும் வழி தெரியும். அங்கங்கே சட்டீஸ்னு பேர், அங்கே தங்கத்துக்கு அங்கங்கே 5 மைலுக்கு ஒரு தடவை இடங்கள்லாம் இருக்கும். அங்கே யாத்திரிகள்லாம் தங்குவாளாம். அப்படி தான் பத்ரிகாசிரமம் போகணும்னு திருக்குடந்தாண்டவன் சாதிச்சாயிருக்கு. அதனால் ஆண்டவன் தான் சந்நியாசாசிரமத்தில் யாத்திரை போகச்சேன், ரிஷிகேசத்துலேருந்து கிளம்பி போச்சேன், ஒவ்வொருத்தருக்கும் அதில் கையில் ஒரு கம்பு தரையில் எல்லாம் சுற்றிக்கிறதுக்கு தான் வாங்கி தந்தாச்சு. ஹனுமான், அந்த ஹனுமான் செட்டியா அதை அந்த இடம் ஜோஷிமட்லேருந்து போச்சேன் பாண்டுகேஸ்வரன் ஒரு இடத்துல ஆண்டவன் தங்கியாச்சு. அற்புதமாக ஒரு மிலிட்ரி கேம்ப்பு, அதில் இடம் கொடுத்துருந்தா ஆண்டவன் ஆராதனம் பண்ணுறதுக்கு தீர்த்தங்கள் தான் கொஞ்சம் கீழேருந்து கங்கையிலேருந்து எடுத்துன்னு வரணும். ரொம்ப கீழே இருந்தது. பாண்டுகேஸ்வரங்கிற ஒரு கிராமம், வில்லேஜ் கீழே இருக்குது, மேலே ரோடு இருக்குது. அங்கே போய் கங்கையில் தீர்த்தம் எடுத்துன்னு வந்து ஆசிரமத்தில் தரிகா ஆராதனங்கள்லாம் நடந்தது. நாங்கள் தான் நன்னா சாப்பிட்டோம், அவள் தான் சிரமப்பட்டு போட்டா எங்களுக்கு. அந்த பாண்டுகேஸ்வரலேருந்து மத்தியானம் கிளம்பி ஆயிடுச்சு ஆண்டவன். அது ஒரு செவ்வாய்க்கிழமைன்னு அவ்வளோ தூரம் சொல்ல வேண்டியதில்லை, இருந்தாலும் சட்னி ஞாபகம் வதச்சேன்னு சொல்கிறேன். அது அவ்வளவுதான். அந்த பாண்டுகேஸ்வரலேருந்து கிளம்பி ஆண்டவன் நேராக பத்ரிகாசிரமம் ஏடியாச்சு. ஹனுமான் செட்டியில் கூட இடம் ஏற்பாடு பண்ணியிருந்தான், நேராக ஏடியாச்சு, அதிக தூரம் இல்லைன்ட்டு. அப்போ போகும்போது இந்த ஹனுமான் செட்டி வந்த உடனே ஆண்டவன் சொல்லியாச்சு, கொஞ்சம் 4 மணிக்கு மேலே ஆயிடுச்சு. இதெல்லாம் ஐஸெல்லாம் இருக்குன்னு நினச்சின்னு வந்தேன்டா, அதெல்லாம் இப்போ இல்லை, காலக்கிரமத்தில் போயிடுத்து போல இருக்குதுன்னு சொல்லியாச்சு ஆண்டவன். அதுக்காகத்தான் அந்த கம்பெல்லாம் விட்டா. முதல்ல ரொம்ப சௌரியமாக போனோம். அன்றைய தினமே ராத்திரி நேரம் போய் பெருமாளை சேவிக்க ஆடியாச்சு. பத்ரிநாசன் மங்களாசாசனம் பண்ணிட்டு தான் எதிர்த்தாப்புல கீதா பவன் இப்போவும் இருக்குது. அந்த கீதா பவன் அந்த இடத்துல வந்து தங்கியாச்சு. அதுக்கப்புறம் நான் போகலை, இருக்குன்னு மற்றவா சொல்கிறா கேட்டுன்னு சொல்கிறேன். கீதா பவனுங்கிற இடத்துக்கு தங்கியாச்சு ஆண்டவன். அந்த மாதிரி ஆண்டவருடைய யாத்திரை இப்போ நடந்தது. ஒரு காலத்தில் பத்ரிகாசிரமம் அந்த மாதிரி இருக்கும், அந்த மாதிரிலாம் போக வேண்டியிருக்கும். போகிறதே பிரயோஜனம். திருவேங்கட யாத்திரைனா அந்த காலத்தில் இந்த மாதிரி பஸ் வசதி கிடையாது. கிராமங்கள்லேருந்து கிளம்புவாளாம் திருவேங்கட யாத்திரை. எப்போவோ பிரார்த்திச்சுன்னு உண்டியலில் பணம் சேர்த்துட்டு ஒரு 10 உண்டியல் சேர்ந்த அப்புறம் தான் ஊருக்கே கிளம்புவா. ஊரில் இருக்கிற வாழ்க்கைலாம் சொல்லிப்பா, திருவேங்கட யாத்திரை கிளம்புறேன்னா அவ்வாவா ஏதாவது உண்டியலில் சமர்ப்பிக்க கொடுப்பா. அந்த மாதிரி அவள் கிளம்பி போவாள். கிளம்பி போகும்போது போகிற வழியில் ஊர்லேருந்து கிளம்பச்சவே யாரும் சொல்லாத போதும் இவா கோவிந்த நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணிட்டு கிளம்புவாள். ஏழுகொண்டரவாடா கோவிந்தா அப்படின்னு கோவிந்தனுக்கு ஜே போடணும்னு சொல்லிட்டு கோவிந்தா கோவிந்தான்னு சப்தம் போட்டுன்னு அந்த குடும்பம் கிளம்பும்.
தலையிலெல்லாம் எல்லாத்தையும் சாமான்கள் தான் வச்சுட்டு அப்பப்போ வேண்டியது அங்கங்கே சத்திரங்களில் தங்கிட்டு வருவாள். நிறையா பஸ்ஸெல்லாம் வந்த அப்புறமும் ஊர்லேருந்து நடந்தே போகக்கூடிய வைபவங்கள் இருந்திருக்கு. இப்போவும் திருப்பதிக்கு கொடை அந்த மாதிரி நிறையா இடங்களில் பாத யாத்திரையாகவே எடுத்துகிட்டு வந்து கொடை வந்து சமர்ப்பிக்கிறான் மெட்ராஸ்லேருந்து கருடோத்சவத்துக்கு. அந்த மாதிரியெல்லாம் திருப்பதி போகிறதுங்கிறது திருவேங்கட யாத்திரை அவளுக்கு முழுக்க மனசுக்குள்ள இந்த யாத்திரையை எம்பெருமான் நடத்தி கொள்ள வேணும் அப்படிங்கிற ஒரு தர்ம சிந்தனை எண்ணம். எம்பெருமானே திருவுள்ளம்பத்தி இதை நடத்த வேணும், எந்த கஷ்டமும் வரக்கூடாது, எந்த தடையும் வரக்கூடாது. தடைகள் எப்படி வேணால் வரும், அது வராதபடிக்கு இந்த யாத்திரை பூர்த்தியாகணுங்கிற ஒரு பக்தி, பயத்தாலே இருக்கக்கூடிய பக்தி. எம்பெருமானது நாமாவே நமக்கு பாதேயம் புண்டரீகாட்சராம சங்கீர்த்தனாமிருத்தம்னு அதுவே தாரகமாக வந்துருப்பாவா, அதுவே தாரகமாக வந்துருக்கா. அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடியவா பாதேயம் புண்டரீகாட்ச நாம சங்கீர்த்தனாமிருத்தம்னு அந்த நாமாவை சொல்லிண்டே பொழுது வருது. அங்கே போய் மடையேறது, மடையேறி போய் க்யூவில் நிற்க வேண்டியது. எல்லா சமயமும் நாம சங்கீர்த்தனாமிருத்தம். அந்த படிகளில் ஏறி போகச்சே ஜனங்கள்லாம் கோஷம் எழுப்புவா. காளிகோபுரம் போகச்சேன்னா கொஞ்சம் தூரம் போய் ரொம்ப ஸ்டீப்பாக இருக்கிற இடத்துலலாம் திறந்து போவா. ஒரு 10 பேர் கோவிந்தா கோவிந்தா நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணா பழக்கம் இருக்கிறவா வேகமாக போகிறத பார்த்தா இவா உடனே ஓடுற மாதிரி ஓடுவா, நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணுவா. ஒரு பக்கம் சாஞ்சுப்பா. மலை ஏறச்சும் உட்காந்துட்டா திருப்பி எழுந்து போக தோடாது. நிறையா தீர்த்தஞ்சாட்டா ஏறுறது கஷ்டமாக இருக்கும், மூச்சரைக்கும். அதனால அப்படி ஜாகிரதையாக போகணும்னு போவா. ஆண்டவன் எழும்போது 2-3 தரம் அடியன் கூட போயிருக்க முடியாது, பாக்கியம் கிடச்சிருக்கு. அதே மாதிரி ஒரு சமயம் திருப்பதியில் ஒரு வாசம், ஒரு வருஷ காலம் ட்ரைனிங் படித்த வாசிக்கச்சையும் ஒரு தரம் 2 தரம் சுகிருத்துக்களோடு நடந்து போயிருக்கேன். ஆனால் அந்த அனுபவம் ரொம்ப போக்கியமாக இருக்கும். அதை சொல்கிறானுங்க. திருவேங்கட யாத்திரை போலே போவான் போகின்னாரை, போவான் வியாக்கியானம் என்றா போகையே பிரயோஜனமாக. பகவானை சேவிக்கிறது இருக்கட்டும், போகிற வழியில் பகவானை நினச்சிட்டு அதுக்காக போகிறோங்கிற ஆனந்தமே பெரிய பரமானந்தமாக இருக்குமா, பரமானந்தமாக இருக்குமா. பெரியவாளே சொல்வா, திருவேங்கட மலைக்கு போனேன் சுவாமி, அவகாசம் ஆகிட்டு திருப்பி வர வேண்டியதுன்னு இந்த காலங்களில் கூட போகணும்னு நினச்சியோடா பெருமாள் ஒன்று அனுகிரகம் பண்ணுவேன். பக்கத்தில் எங்கேயோ சேவிச்சியோ, தாயார் சன்னிதியாவது சேவிச்சியா, அதை பிரயோஜனமாக நினச்சிக்கோ. நீ போகணும்னு போனதே பிரயோஜனம். அதுதான் இங்கே நாச்சியார் சொல்கிறா, போவான் போகின்னாரை. கிருஷ்ணானுபவத்துக்காக இந்த கோபிகள் கிளம்பும்போது ஆகா கண்ணனை பார்க்க போகிறோம், கண்ணனுடைய திருமுக மண்டலத்தை சேவிக்க போகிறோம், அவன் திருவடிகளை பார்க்க போகிறோம், அவன் கைகளாலே தொட்டு ஆசீர்வதிக்க பெற போகிறோம், நமக்கு பறை கிடைக்கும், அவனோடு சேர்ந்துண்டு பாடிண்டு ஆடிண்டு அவனை பிரதான நாயகனாக்கி பகவத் ஆராதனம் பண்ணுவோம். பகவன் மூர்த்தியாக இருக்கிறதும் அவனே, எதிர இருக்கிற விபவாவதார கிருஷ்ணனும் அவனே அப்படின்னு நினச்சிண்டே போவாளாம். அவனே நினச்சி பாடிண்டு போவாளாம், நத்தனம் ஆடின்னு போடுவாளாம் சந்தோஷத்தால். ஆழ்வா சாதிக்கிற மாதிரி எம்மானை சொல்லி பாடி எழுந்தும் பதந்தும் துள்ளாதா தம்மாள் கர்மமென் சொல்லி தன்கடல் வட்ட துள்ளீரே, தம்மாள் கர்மமென் சொல்லி. அந்த மாதிரி ஜென்மங்கள் பெருமாளுடைய நாமாவை சொல்லச்சே எழுந்து பாடி ஆடி துள்ளாதவர்கள் இருந்து என்ன பயன்? என் கருமம் என்ன வேலை அவளுக்கு, என்ன காரியம்? அதுகள் பிறந்து பிரயோஜனம் இல்லைங்கிறார் ஆழ்வார். ரொம்ப அற்புதமான 10 பாசுரங்கள் நாமசங்கீர்த்தனத்தை பற்றி ஆழ்வார் சொல்கிறார். தன்கடல் வட்டத்துள்ளாரை தமக்கிரையா தெரிந்துண்ணும் தின்கடற்கால சுரர்க்கு தீங்கிழைக்கும் திருமாலை பண்கள் தடை கொள்ளப்பாடி பதந்தும் முடித்துழலாதார் மண்கள் உலகில் பிறப்பால் வல்வினை மோதமடைந்தே. கர்மாவை தொலைக்கிறதுக்காக பிறந்திருக்குகளே தவிர இந்த கர்மா அடியோடு தொலைஞ்சு பகவத் அனுபவம் வரணுங்கிறதுக்கு பிறக்கலை. மலையை எடுத்து கண்மாரிகாத்து பசு நிறை தன்னை தொலைவு தவிர்த்தவிரானே சொல்லி சொல்லி நின்ற போதும் தடையினோடாதனம் தடுகுற்றமாய் பரவாதால் வளைகொள் நரகத்தெழுந்தி கிடந்துடைக்குள் என்ற வம்பரே. ரொம்ப அழகான பாசுரங்கள், 10 பாசுரமும் பரம போக்கியமாக இருக்கும். ஆழ்வார் திருவாய்மொழி சந்த சொல்லிக்கச்சேன் சில பாசுரங்கள் தானே நொற்றுவாயிடும். கடல் ஞானம் செய்தேனும் யானே என்னும், கடல் ஞானவாதேனும் யானே என்னும், கடல் ஞானம் கொண்டேனும் யானே என்னும், கடல் ஞானம் கீண்டேனும் யானே என்னும், கடல் ஞானம் உண்டேனும் யானே என்னும், கடல் ஞான தீசன் மந்தேரக்கொளோ
கடல் ஞாலத்தீர் கிபையன் சொல்லுகேன் கடல் ஞால தென்மகள் கற்கின்றவே கற்கின்ற கற்குங்க கற்குங்கள் விநாதன் வந்தேரக்கொளோ கற்கும் கல்வியீர் கிவேன் சொல்லுகேன் கற்கும் கல்வி என் மகள் காண்கின்றவே காண்கின்ற விசும்பெல்லாம் யானே என்னும் காண்கின்ற என் தீயெல்லாம் யானே என்னும் காண்கின்ற காற்றெல்லாம் யானே என்றும் அப்படின்னு சொல்லி என்னும் என்னும் என்னும்னு சொல்லச்சே நம்மளையும் அறியாமல் அந்த சப்தங்களுடைய அழகில் ஈடுபட்டே பாசுரம் விட்டுருவாயிடும். அதே மாதிரி இந்த மொய்மாம்பொழில் பாசுரமும் அந்த எம்மானை சொல்லி பாடி எழுந்தும் பலந்தும் துள்ளாதார் முதலான பதங்களால் அப்படியே நோற்றுவாயிடும். அதே மாதிரி புகழ்நாள் ஒருவன் என்கோ பொறிவியல் சீர் பூமி என்கோ திகழும் தன்பரம் ஏன்கோ தீயன்கோ வாயுவென்கோ நிகழும் ஆகாசவென்கோ ஏழில் அழைத்துவென்கோ கண்ணனை கூமாதே கூமாதறிய மாட்டேன் குன்னங்கள் அழைத்துவென்கோ மேவுசீர் மாரியன்கோ விலங்கு தாரகைகடன்கோ நாவியல் கடைகடன்கோ ஞான நல்லாவியன்கோ பௌதொல் சீர் கண்ணனம்மான் பங்கைய கண்ணனையே பங்கைய கண்ணன் என்கோ பவளச் செவ்வாயனென்கோ அங்கதிரடியனென்கோ அஞ்சனவண்ணனென்கோ செங்கதிர் முடியனென்கோ திருமருமாதுவனென்கோ சங்கு சக்கரத்தனென்கோ சாதி மாணிக்கத்தையே. இந்த பாசுரங்கள்லாம் சந்த சொல்லச்சே நுற்றுவாயிடும். அப்படி வசீகரமாக பதங்கள் இருக்கத்தால் அப்படியே மனசுக்கு வந்துடும் நுற்றுவாயிடும். ஆழ்வார் பாசுரங்களில் அந்த அழகு. திருக்குழந்தை பாசுரம் அந்த மாதிரி அழுவன் தொழுவன் ஆடிக்காண்பன் பாடி அலற்றுவன் தழுவல் வினையால் பக்கம் நோக்கி நாணிக்க விழுந்திருப்பன் செழுவன் பழன குழந்தை கிழந்தாய் செந்தாமரை கண்ணா தொழுவனேனை உளதால் சேரும் வகையே சூழ்கண்டா. இந்த பாசுரங்கள்லாம் சொல்லச்சே கண்ணில் தானாக தண்ணி வரும். நம்ம வரவழைச்சிக்கணுங்கிறதே கிடையாது. அழுவன் தொழுவன்னு சொன்னால் தானாக வரும். ஆறாவமுதேனாக்க தானாக வரும். அதே மாதிரி எங்கனையோ நம்பியிருக்கா. ஒரு கல்யாணத்துக்கு போயிருந்தேன். அவள் திருக்குறுங்குடி சம்பந்தம் உள்ளவா, ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் சம்பந்தம் உள்ளவா. அந்த திருக்குறுங்குடி பிரசாதம் வந்திருந்தது அந்த கல்யாணத்துக்கு. கல்யாணம் நடக்கிறது, வதூவரர்கள் 2 பேரும் நல்ல பக்தி உள்ளவா, பாசுரங்கள்லாம் தெரிஞ்சவா. 2 ஆத்துலேயும் நன்னா சொல்லி வச்சுருக்கா. 4000 அவளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு. எங்கனையோ நம்பியிருக்கா சொன்னால் அந்த பையங்களில் தண்ணி வருது. மனையில் கல்யாண மனையில் உட்காண்டிருக்கா. தோஷம் கிடையாது. பகவத் அனுபவத்தால் வருது ஆனந்த ரசம். அலங்கார சாஸ்திரங்களில் சொல்கிறா, ஒரு ட்ராமாவில் நடிக்கிறவன் சோகரசத்தை நடிக்கும்போது பார்க்கிறவா கண்ட ஜலம் வருமா, தண்ணீர் கண்ணீர் அருவி அருவியாக கொட்டுமா. ஐயோ அவன் சோகப்படுறானேன்னா அது சோகம் கிடையாது, ராசிக்கு அனுபவம் ஆனந்தம்னா. அது எப்படி தெரியுங்கிறதுக்கு அலங்கார சாஸ்திரத்தில் சொல்கிறா, அந்த கண்ணீரை தொட்டு பார்த்தா அது சில்லுன்னு இருக்கும். சோகத்தாலே வரக்கூடிய கண்ணீர் வெம்மையோடையும் உஷ்ணத்தோடையும், சந்தோஷத்தால் வர கண்ணீர் சில்லுன்னு இருக்கும். அவன் சோகத்தால் அந்த நடன் நடிக்கிறவன் சோகத்தோடு நடிக்கும்போது அவனுக்கும் சரி இவனுக்கும் வர கண்ணீர் ஆனந்த கண்ணீருங்கிற அலங்கார சாஸ்திரத்தை. பாத்திரம்தான் சோக பாத்திரமே தவிர அதை நடிக்கிறவனுக்கோ அதை பார்க்கிறவனுக்கோ வர கண்ணீர் அவன் ராசிக்கம் ஆனந்தத்தை தான் ஏற்படுத்துறதுங்கிறதுக்கு அடையாளத்தை சொல்கிறான். அந்த மாதிரி ஆழ்வார் பாசுரங்கள் சப்த சித்திரமாக இருக்கும், ரொம்ப நன்னா இருக்கும் ஆழ்வார் பாசுரங்கள். இங்கே சொன்னால் அந்த மாதிரி பகவத் அனுபவத்தை நினைக்கிறதே பரமபோக்கியம். அக்ரூரயானத்தை எடுக்கிறா. முதல் பாசுரத்திலே ரொம்ப நன்னா சொல்கிறா, கம்சன் சோருண்டு வளர்ந்த எனக்கு நன்று விடிவு உண்டாக பெறுவதே தக்ஷாமினூனம் சுகபோல நாசிகம். அக்ரூரன் நினச்சிக்கிறான், அங்கேருந்து போகிறேன் அவன் சொல்கிறான். அக்ரூரன் பக்தர், விஷ்ணு பக்தர். அதுக்கப்புறம் விரோதமாகவும் இருக்கார் கொஞ்ச நாள். ஆனால் அந்த சமயத்தில் விஷ்ணு பக்தர். கம்சன் கூப்பிட்டானான், உமக்கு முக்கியமான காரியம் மதுரா நகரத்துக்கு போகணும், கண்ணனை அழைச்சின்னு வரணுன்னாலாம். உடனே அக்ரூருக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். ஓஹோ, இவன் இத்தனை நாள் வேஷத்தோடு இருந்தான், இப்போ திடீர்னு பெருமாள்கிட்ட பிரியமாக மருமான்கிட்ட பிரியமாக மாறிட்டான் போல இருக்குது. அப்படியா, சந்தோஷம், என்ன விஷயம் அப்படின்னு கேட்டேன். அவனை வதமே பண்ண முடியல, ஒரு யாகம் வச்சுருக்கேன், இருக்கிறவாளை நன்னா ப்ரிப்பேர் பண்ணி ஒரே அடி அடிக்கணும், அதுக்காக கொண்டுன்னு வரணும்னா ஆட்டை அலங்காரம் பண்ணி கொண்டுன்னு வர வேண்டிய பொறுப்பு அக்ரூருக்கு வந்தது. ஆனால் ஒன்று நினச்சதான், சரி ஏதோ ஒன்று நடக்கட்டும், நம்ம போய் கண்ணனாக பார்க்க போகிறோம், அது நமக்கு பெரிய பாக்கியம். அப்போ தான் சொல்கிறவர் அத்தியமே சபலம் ஜென்ம
சுப்ரபாதாச்ச மேனிஷா. ரொம்ப அழகான ஸ்லோகங்கள். அவன் நினச்சானா, அக்ரூரர் நினச்சனா, நான் என்ன நல்லது பண்ணேன், என்ன தபஸ் பண்ணேன், என்ன நல்ல காரியம் பண்ணேன், என்ன யாகம் பண்ணேன், கிம்மையா சரிதம் பத்ரம், நல்ல காரியம் நான் என்ன பண்ணேன், எனக்கு தெரிஞ்சு ஒன்றுமே பண்ணலை. கம்சன் வீட்டில் உட்காந்து சாப்பிட்டுட்டு சந்தியாதனம் பண்ணிட்டு இருக்கேன், அவ்வளவுதான். வேறு ஒன்றும் பெரிய தபஸ்யாகங்கள்லாம் கிடையாது. கிம் தப்தம் பரமம் தபகாம் திரக்ஷாமியத்ய கேசவம். கண்ணனை பார்க்குற பாக்கியம் எனக்கு கிடச்சிருக்கேன். ஏதோ புண்ணியத்தை தேடி பார்த்தா ஒன்றையும் காடுமே அப்படின்னானா குருவனன் போகச்சா அவரை நினச்சிட்டே இருக்கான். அப்படியே அவன் குண்டலம் சாத்தின்னு இருப்பார், முன்னூச்சி மயிர் இப்படி வந்திருக்கும், மயிர்பீலி சாத்தின்னு இருப்பார். அழகான கண்ணங்கள், அழகான மூக்கு, அழகான கண்கள் இல்லையா, காட்டவே கண்டபாதம், கமல நல்ல ஆடை, உந்தி தேட்டர் முதலவந்தம், திருமார்பு கண்டம் செவ்வாய், வாட்டமில் கண்கள், மேனி முனியேறி தரிபுகுந்து வாட்டினால் கண்டு வாழும் பாழந்தால் தரவிடும். ஆழ்வார் சாதிக்கிறார். பதாங்குஷ நாயிகா பாவத்தில் அந்த பெருமாளுடைய அனுபவங்கள்லாம் விதைச்சேன். கங்குளும் பகலும் சொன்னால் அப்படியே பகவத் அனுபவம். ரங்கநாதன் கங்குளும் பகலும் கண்டு இடறியாள் கண்ணநீர் கைகளால் இறைக்கும் சங்கு சக்கரங்கள் என்று கை ஊப்பும் தாமரை கதன் நேதலரும் எங்கனே தரிக்கேன் உன்னை விட்டென்னும் இருநிறங்கைதுழாவிருக்கும் செங்கை அல்பாமி திருவரங்கத்தாய் இவள் திறத்தன் செய்கின் நாய. பெருமாளை பற்றி சொல்கிறார். இவள் பதாங்குஷ நாயகி புலம்புறா. தாயார் அவளுடைய வார்த்தையாக சொல்கிறா. என் பொண்ணு ராவும் பகலும் தூங்காமல் பெருமாளை பற்றி பேச்சின்னு இருக்கா, பெருமாள் நாமாவையே சொல்லின்னு இருக்கா. தாமரை கண்ணான்னு சொல்லணும், தாமரை கண்ணா முழுக்க வரமாட்டேங்குது. தாமரை கண்ணென்றே தளரும், முழுக்க சொல்ல தெம்பு இல்லையா. ராவும் பகலும் தூக்கம் இல்லை. தூக்கம் இல்லைன்னா இட் ரிசல்ட்ஸ் இன் நான் ஈட்டிங் இல்லையா சுவாமி. சரியாக தூங்கலைன்னா சரியாக சாப்பிட முடியாது, சரியாக சாப்பிட முடியலன்னா உடம்புல தெம்பு இருக்காது. ரங்கநாதன் இன்னும் சேவரல்ல. அதனால அந்த பதாங்குஷ நாயகி ரொம்ப வருத்தப்படுறா, கஷ்டப்படுறா. தாயார் பார்க்குறா, இந்த பொண்ணு இப்படி இருக்கே ரங்கா, என்ன பண்ணுற, காப்பாற்று ரங்கநாதா கடாட்சி விட அப்படின்னு கேட்குறா. 10 பாசுரம். அதை சொல்லும்போது அழகாக சொல்கிறாள் தாயார். தாமரை கண்ணான்னு சொல்லணும்னு நினைக்கிறா என் பொண்ணு, உயிர் தரிக்கிறதுக்கு அவன் நாமாவை சொல்கிறதுக்கு. அது முழுக்க வல்ல, தாமரை கண் என்றே தளரும். உடனே தளர்ந்து போகிறான் இல்லையா. சங்கு சக்கரதாரி சொல்லணும்னு ஆசையம் அவளுக்கு. சங்கு சக்கரம் தரித்தவனே, சங்கு சக்கர கையனே, பலவிதமாக ஆழ்வார் சாய்ச்சிருக்கார். சங்கு சக்கர கையனே சொல்லவில்லையா, சங்கு சக்கரங்கள் என்று கை கூப்பும். சங்க சக்கர கஸ்தா சொல்கிறதுக்கு பிறதா சங்க சக்கரா அப்படின்ட்டு அப்படியே கை கூப்புறா. தாமரை கதனே தடனும் எங்கனே தரிக்கேன் உன்னை விட்டென்னும் இருநிறங்கைதுழாவிருக்கும் செங்கையல் பாய்னி திருவரங்கத்தாய் வள்ளிரத்தன் செய்யும் நாயே. இந்த பதாங்குஷ நாயகியோட புலம்பல் ஒரு 68 இடத்துலையோ என்னமோ ஆவரேஜாக பார்த்தா 9 பாசுரத்தில் 6, 52 தரத்துலேருந்து 56 தரத்துக்குள்ள அவளுடையதான சேட்டைகளை ஆழ்வார் வந்திக்கிறார். சரிதானா? அவளுடைய சேட்டைகள் சிந்திக்கும் திசைக்கும் தேரும் ஒவ்வொன்றும் ஒரு ஆக்ஷன். அவனிடத்தில் ஈடுபாடாலே வந்த ஆக்ஷன். சிந்திக்கும் திசைக்கும் தேரும் கைகூப்பும் திருவரங்கத்துள்ளா என்னும் பந்திக்கும் ஆங்கே மழை கண்ணீர் மல்க வந்திடாய் என்றென்றே மயங்கும். இதெல்லாம் அந்த பதாங்குஷ நாயகியோட விகாரங்கள். அவளுக்கு ஏற்பட்ட எம்பெருமானிடத்தில் பிரேமையாலே அவளுக்கு ஏற்பட்ட விகாரங்கள். அழ்வார் அற்புதமாக வாசிக்குது, சாதிக்கிறார். ஒவ்வொரு பாசுரமும் போக்கியமாக இருக்கும். அவள் கேட்கிறாளாம், எம்பெருமானே துன்பம் இன்பமெல்லாம் படைச்சவன் நீடா, கதி இல்லாதவாளுக்கு கதியாக இருக்கிறவன், காலத்தை நடத்துகிறவன் நீ, ஷீராபீர சயனிச்சுட்டு இருக்கிறவன் நீ, என்னை காப்பாற்ற மாட்டியான்னு கேட்குறாடாம் பதாங்குஷ நாயகி. பால துன்பங்கள் இன்பங்கள் படைத்தாய்,
யார் சொல்கிறா? பதாங்க நாயகி சொல்கிறா, நாம் சொல்லலை. ஆழ்வார் சொல்லி காமிக்கிறார். தாயார் பாசுரமா பால துன்பங்கள் இன்பங்கள் படைத்தாய். இந்த ஜனங்களுக்கு சுகதுக்கம் இன்ப துன்பம்னு ஒன்று வச்சிருக்கிய. பற்றிடார் பற்ற நின்னானே. இதுலேருந்து மீள முடியாமல் கதி இல்லாதவாளுக்கு பற்றுவதற்கு உபாயமாக நிற்கிறவன். கால சக்கரத்தாய், காலத்தை நடத்துகிறவன். இங்கே இருக்கிற காலத்தை நடத்துகிறவன். அங்கே காலம் தானாகவே அவன் இஷ்டப்படி நடக்கும். எங்கள் ஸ்ரீவைகுண்டத்தில் நகால தத்ரவை பிரபு. இங்கே எம்பெருமானது சங்கல்பத்தாலே காலம் நமக்கு பிரபு. அங்கே நாம் காலத்துக்கு பிரபு. காலம் நம்மிஷ்ட பிரகாரம் வரும். தொதிய கம்பீர மனோடு சாதினக கால சக்கரத்தாய் கடலிடங்கொண்ட கடல் மண்ணா கண்ணனே என்னும் அற்புதமான பாசுரம். திருவரங்க பாசுரம் அப்படின்னா பரமபோக்கியமாக இருக்கும். அந்த பதாங்குஷ நாயகியோட விகாரங்களை ஆழ்வார் லிஸ்ட்டு போடுறார். அத்தன் ஒவ்வொரு திருவாமொழியில் ஒவ்வொரு அழகு. அதில் அவளுடைய அந்த விகாரங்கள் அழகு. அத்தனை அனுபவங்கள் ஏற்படுறது அவளுக்கு. இந்த அனுபவமே பரம போக்கியமாக போவான் போகின்றாரேனா. அக்ரூர யானம் அக்ரூர யானம் அச்சிராதிகதி திருவேங்கட யாத்திரை. திருவேங்கட யாத்திரை போகிறதே பிரயோஜனம், போகிறதே பரம போக்கியம். அக்ரூர யானம் அக்ரூரன் போகும்போது நினைக்கிறதே போக்கியம். அக்ரூரன் போனதை நினைக்கையே நமக்கு போக்கியம். சரிதா? அப்படி அச்சிராதிகதி போலேனா அது நமக்கு தெரியாது. ஆனால் ஆழ்வார் காண்பிச்சிருக்க சூழ்வி சும்மணி முகில் தூரியம் முழக்கின ஆழ்கடல் அடைதிலே கையெடுத்து ஆடின ஏழ்பொழினும் வளவேந்திய என்னப்பன் வாழ்வுகள் நாரணன் தமதை கண்டு வந்தே. மடந்தையர் வாழ்த்தரும் மருதரும் வசுக்களும் தொடர்ந்து எங்கும் தோத்திரம் சொல்லினர். துடுகடல் கிடந்த என் கேசவன் கிடரொடி மணிமுடி குடந்தை எங்கோவுடன் குடியடியார்க்கேன். குடியடியாரிவர் கோவிந்தன் தனக்கென்று முடிவுடை வானவர் முறை முறை எதிர்கொள்ள. ஸ்ரீவைகுண்ட அனுபவம். ஸ்ரீவைகுண்ட லோகத்துக்கு போகிறான், ஸ்ரீவைகுண்ட நகரத்துக்கு போகிறான். ஸ்ரீவைகுண்ட நகரத்தில் மாட வீதிகளுக்கு போகிறான். அத்திராதிகள் தேவதைகள் இவனை அழைச்சின்னு போயிருக்கா. விரஜாநதியில் விரஜாநதியை தாண்டலாம். எனக்கு திவ்ய சரீரம் வருது. இவனுக்கும் எம்பெருமானுக்கு கிட்ட போகிறதுக்கு தகுந்தாப்புல சரீரங்கள்லாம் வந்துடுறது. சாலோக்கியம் சாரூப்பியம் சாமீப்பியம் சாயுஜ்யம். மாடவீதிகள் சுற்றி வதச்சே நடக்கிற உபச்சாரங்களை ஆழ்வார் வர்ணிக்கிறார். மடந்தையர் வாழ்த்தலும் மருதரும் வசுக்களும் மருத்துக்கள் வசுக்கள் தொடர்ந்தெங்கும் தோத்திரம் சொல்லினர். ஆசுஷ்டிஷானோ ஷபோன யுத்மோ கணா கணகான்னு சொத்திவாதனம் சொல்கிறாள் ஆழ்வாரும். என்ன கேசவன் கிளரொடி மணிமுடி குடந்தையங்கோவலன் குடியடியார்க்கே. எம்பெருமானுக்கே குடியாக அடிமை செய்தவர்கள் இவள். உடனே அந்த நித்தியசூரிகள் என்ன பண்ணுறா? தங்களுக்குன்னு ஒவ்வொரு இடம் இருக்குது நித்தியசூரிகளுக்கு. அனந்தனுடைய கோஷ்டியில் இருக்கிறவாளுக்கு வரிசையாக திருமாளிகைகள். இந்த பெரிய ஊரில் கடைத்தெல்லாம் போனால் இந்த ஊரில் ஹோல்சேல் மார்க்கெட் வரிசையாக ஜுவல்ஸே இருக்குது. இங்கேருந்து போச்சே வருது. காண்பிக்கிறார் வாசு சுவாமி நித்தியம். உள்ளுக்குள்ளே போயிட்டு போகலாம் போல இருக்குது. காரணம் நிறுத்த மாட்டேங்கிறார். சரில அந்த மாதிரி உடியடியாரிவர் கோவிந்தனக்கென்று முடியுடை வானவர் முறை முறை எதிர்கொள்ளனர் ஆழ்வார். அந்த பிரகாரம் இந்த இடம்லாம் அவளோடது. அவளுடைய திருமாளிகைகள் ஒரு அழகாக இருக்குது. அந்த திருமாளிகைகள் வழியாக போகிற இவாளை உள்ள கூப்பிட்றா. குழந்தை என் கேசவன் கிளரொடி மணிமுடி கொடியணி நெடுமதில் கோபுரம் குறிகிறார் வடிவுடை வாழவர் வைகுந்தம் புகவே. நித்தியசூரிகள் பூண்ட கும்பத்தோடு காத்துருக்கா. அந்த ராஜத்வாரத்துக்கு போகிறார். இப்படி வரிசையாக அனுபவிக்கிறார் ஆழ்வார். ஸ்ரீபூ நீலைகளே வந்து வியாக்கியானம் பண்ணுறார் சுவாமி. திருக்குறுகை பிரான் பிள்ளான் வியாக்கியானம் பண்ணுறார். ஸ்ரீ ஷடகோபமும் ஷடகோபனை ஏழை பண்ணிட்டு வரலாம் இவாளுக்கு சாதிக்க. ஸ்ரீபூமி நிலைகள் கூட வரலாம். வந்திருந்து மங்களவாதத்தை எடுத்து மங்கள தீபங்களோடு இவாளை வரவேற்கிறாங்க. இல்லையா சுவாமி? பெருமாளே வராங்கிறார். வந்து அவர் எதிர்கொள்ள மாமணி மண்டபத்து. திருமாமணி மண்டபத்துக்கு உள்ளுக்குள்ளே போச்சேன். பெருமாளே வந்து உள்ளே வாங்குறாராம். அதுதான் சுவாமி அங்கே ஆதிசேஷம்
அந்த இருக்கிற இடம் காலியானா கிடையாது. ஆதியன் ஜோதியுருவை அங்கே வைத்து இங்கு பிறந்தங்கிறவருக்கு அங்கே வர முடியாதா? அங்கேயும் 2-3 ஆக்ஷன் பண்ணிப்பார். இதுதானா அங்கங்கே இருக்கிறவா செக்ரட்டரிகள் எல்லாம் பண்ணுறாளோ. ஆசிரமத்தில் வாசுதேவாச்சார் பண்ணுறார், இங்கே நம்ம சுவாமி நாவல்பாக்கம் சுவாமி பண்ணுறார். வாசலில் பூர்ண கும்பதில் அங்கே போகிறா, சதாரி ஏழை பண்ணுறதுக்கு தீபம் எடுத்துக்கிறா கையில், உடனே கூட மரியாதை பண்ணுறா, மாலை சாத்துறா. இங்கே வந்தால் மாலை சாத்துறார், தான் சாத்துறது முதல்ல, அதுக்கப்புறம் மற்றவாட சாத்த வைக்கிறார். அவர் ஸ்ரீமான் ஸ்ரீங்கடை சொல்லி ஆரம்பித்தாதான் இங்கே நமக்கு மேலே வார்த்தை வருது, தேசிகனுடைய அனுகிரகமாக. அவர் ஞானானந்தமயம் சொன்னால் தான் நமக்கு அடுத்தது வார்த்தை வருது, ஸ்ரீமத் வேதாந்த ராமானுஜர் இல்லையா? அது ஒரு அதிகாரத்துக்கு உட்பட்டு நமக்கு நடக்கக்கூடிய ஒரு காரியம். இதே மாதிரி அங்கேயும் ஸ்ரீவைகுண்டத்துலேயும் அதிகார சண்டை தான் கொஞ்சம் உண்டு இல்லையா? பிணங்கி அமரர் இதற்றும் குணங்கள் கொள்கையினானே. ஸ்ரீவைகுண்டத்தில் என்ன சண்டை அப்படின்னா, அவாவா தாங்கள் அனுபவிக்கிற குணத்தை ஒசத்தியாக சொல்வாளாம். தாங்கள் அனுபவிக்கிற குணத்தை ஒசத்தியாக சொல்கிறா. பிணங்கி அமரர் விதற்றும் குணங்கள் கொள்கையினானேன்ட்டு அந்த மாதிரி இருக்கும் அங்கே. அதை சொல்கிறாளிங்க மாதிரி அந்த பகவத் அனுபவம். அக்ரூரயானம்போடே திருவேங்கடையாத்திரை போடே அர்ச்சிராதிகரி போடே வியாக்கியானம் போவான் போயின்னாரைக்கு சொல்கிறான். போகையே பிரயோஜனமாக போனார்கள். உடனே இந்த ஸ்திரீ சொன்னாலாம், அவள்லாம் வரலையேன்னு கேட்டேன், எல்லாரும் கிளம்பிட்டானே, அவள் தான் கிளம்பிட்டாளேன்னு சொன்னேன். அப்புறம் நான் எதுக்கு வருது? இதம்மா பெருமாளை சேவிக்கிறதே உத்தேசம்னு நினச்சிட்டு ஆடி பாடி போனால் நாங்கள் என்ன தெரியுமோ பண்ணோம், கோதுகலமுடைய பாவை வரலன்னு சொன்னோம், அப்படியே நின்றுட்டான். கோதுகலமுடைய பாவை வரலன்னு உடனே அப்படியே நின்றுட்டான். உன்னை விட்டுட்டாவா போவாளோ? உன்னை விட்டுட்டாவா போயிட்டா அது பெரிய அபச்சாரம், பாகவத அபச்சாரம். அதனால நாங்கள் என்ன தெரியுமா பண்ணோம், போவான் போகின்னாலே போகாமல் காத்து. இவளை விட்டு போனால் அபச்சாரம், அந்த அபச்சாரம் வராதபடிக்கு அவளை தடுத்தது அவளை ரட்சித்த செயல். சுவாமி ஒரு நிமிஷம் அவர் காப்பாற்றினார், இல்லைன்னா அவ்வளவுதான் காலினா. அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த அபச்சாரம் நேராதபடிக்கு அவளை ரட்சிச்சாலும் போகாமல் காத்து ரட்சித்தோம்னா அந்த இடத்த இந்த அழகிய மணவாள பெருமாள் நாயனார் ரொம்ப நன்னா வர்ணிக்கிறார். அழகிய மணவாள பெருமாள் நாயனார் ரொம்ப அழகாக வர்ணிக்கிறார். அந்த இடத்துல என்ன சொல்கிற, அது அப்படியே நாம் சேவிச்சா பரம போக்கியமாக இருக்கும். நான் வாயால் சொல்கிறத காட்டிலும் அந்த பக்திகள் அழகு. மிக்குள்ள பிள்ளைகளும் அப்படின்னு அந்த பிரதீகம்னு எந்த வார்த்தையை வியாக்கியானம் பண்ணுறோங்கிறதுக்கு எடுக்கிறான். அதை ஆரம்பிக்கிறாருக்கு அவதாரிக. கீழ்வானம் வெள்ளென்றுன்னு சொன்னதும், எருமை சிறுவீடு மேய்வான் பதந்தனகான்னு சொன்னதும் என்ன அப்படின்னு கேட்டால், அந்த உள்ளே இருக்கிற பொண்ணு சொல்கிறாளாம், கீழ் சொன்னவை எங்களுடைய அந்யதா ஞானமும் விபரீத ஞானமும் ஆகிறது. விடிந்ததில்லை என் கைக்கு அடையாளம் நீ சொல்லா என்ன. இது ரெண்டும் அடையாளம் இல்லைன்னு ஒத்துன்ட்டா, திரஸ்காரம் பண்ணிட்டா. நீங்கள் சொல்கிறத நான் ஒத்துக்க முடியாதுன்ட்டா. உடனே இவ அவளை பார்த்து கேட்டாளா, அந்த கிருஷ்ணனாலே வேண்டற்பாடுடையாளான கோதுகலமுடைய பாவையை, விடிஞ்சதுக்கு அடையாளம் ஏதாவது உனக்கு என்ன வேணுமோ நீ சொல்லுனாலாம். நீ சொல்லா என்ன. 5 லட்சம் குடியுள் உள்ள பெண்களுக்கெல்லாம் அவதி இல்லை, இங்கு எல்லாமாக 1000 பேர் போராடுகான் வந்தது. 1000 பேர் கூட வரலமானும், மற்றவா தான் எழுந்து வரணும் போதோ, நான் கொஞ்சம் நேரம் தூங்குறேன்னாலும் அவன் அல்லாதாரும் உணர்ந்து வர வேண்டாவோ அப்படின்னு கேட்டாளாம். உடனே இவர் சொன்னாளான் ஆச்சியார், அவர்கள் உணர்ந்து வாதாதொழிந்தது விடையாததுக்கு அடையாளமோ என்ன, மிக்குள்ள பிள்ளைகளும் போந்தால் உன்னை ஒழிந்தாரடைய பகவத் அனுபவத்துக்கு போனார்கள் என்ன. அவர்கள் ஓத வந்தவர் மறு தோதுகின்றார்கள், அவர்கள் என்னை அடையாதே போனார்களே. உள்ள இருக்கிறவ சொல்கிறாளாம், அவர்கள் என்னை அடையாதே போனார்களே. நான் இதுக்கு வரணும். பெருந்திரளாகையாலே
நீ போய்த்தில்லை என்று அறியாமையாலும் பெரிய கூட்டம், நீ வரலாங்கிறத எப்படி நோட் பண்ண முடியும்? நோட் பண்ணலை என்று அறிந்திராமாயாலும், நீ வரலாங்கிறது தெரியாத்தாலேயும் போகிறவர்களோடே கூட போகைதானும் பிரயோஜனமாகையாலும். ஒரு பெரிசா 100 பேர் போனால் கூட போகிறதே பிரயோஜனம் இல்லையா சுவாமி? நிறையா பேர் திருவேங்கடமலைக்கு போவா, ஸ்ரீவைஷ்ணவாளாக இருக்கா, கோஷ்டியில் அன்வைக்கலாம்னு இருக்குது சாஸ்திரம், அங்கே பழக்கம் இருக்குது. ஸ்ரீவைஷ்ணவ கோஷ்டியில் உள்ளே போய் பெருமாளை சேவிக்கிறதுன்னு பழக்கம் வச்சுருக்கா. முழுக்க தெரியுமானா அதுக்குன்னு அவசியமான ஸ்வரூபம் இருக்கணும். திருமணிக்காப்பு இருக்கணும், அந்த மாதிரி 12 திருமணம் இருக்கணும். அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடியவா அந்த லோக ரீதியாக இல்லாமல் சாம்பிரதாயிக ரீதியில் இருந்தால் கோஷ்டியில் சேர்ந்து நாமும் நிலம் பெறுகிறோம் இல்லையா? அதே மாதிரி இங்கே சொல்கிறா, பெருந்திரளோடே கூட போகையே பிரயோஜனம் என்றிருக்கையாலும். கோஷ்டிக்கு 10 பேர் வரணும், 100 பேர் வரணும், அந்த கோஷ்டிக்கு அழகு. வெறும 4 பேர் இருக்கிறதுக்கு பதிலாக நிறையா பேர் இருக்கிறது கோஷ்டிக்கு அழகு. போகைதாலும் பிரயோஜனமாகையாலும் போனார்கள் அத்தனை, உன்னை ஆராயாதே போனார்கள் அல்ல. நீ வரக்கூடாதுங்கிற எண்ணம் அவளுக்கு கிடையாது. அப்படின்ன உடனே நாங்கள் சொன்னோம் நின்றுட்டாங்கத்தை சொல்கிற வியாக்கியானத்தில், வழி போகையே உத்தேசியமாக போனார்கள் அப்படிங்கிறத சொல்லிட்டு, நீ வாராமை அறிந்தவாறே இந்நாள் வந்திரல் என்றோம். நாங்கள் ஒரு கணக்கு பார்த்தோம், ரிஜிஸ்டர் இருக்குது, பேரெல்லாம் டிக் பண்ணிட்டு வந்தோம். அதுக்குன்னு ரகசியமாக டிக் பண்ணுவா. வேதபாராயணம் நினச்சேன் கூட அட்டண்டன்ஸ் உண்டு தெரியுமா? அது அவளுக்கு வேதபாராயணம் நினச்சேன் ஆசிரமத்தில் மடங்களில் ஒரு லிஸ்ட்டை எழுதி வச்சுப்பா. முதல் நாள் போய் இருக்கிறவாளே எல்லா பேரும் தெரியும், தெரியாதவா பேராக இருந்தால் சொல்லிடும், கேட்டு நோட் பண்ணிப்பா. அவள் மறுநாள் வராளா பார்ப்பா. அதனால் சம்பாவனைகள் ஏற்றத்தாழ்வு உண்டு. சில சமயத்தில் சில சமயம் அன்னன்னைக்கு பண்ணிவிடுவாள். ஆனால் சார்ஜ் கொடுக்கறது கடைசி நாள் கொடுப்பா. அதுக்காக பேரெழுதி வச்சுக்கிறது ஒரு பழக்கம் லோகரீதிக்காக. அந்த மாதிரி பார்க்கச்சே இன்னார் வரலன்னு தெரியும். இவன் நாச்சியார் சொன்னாலாம், இந்நாள் வந்திலள். எவ்வளோ அழகாக சொல்கிறா பாருங்க தமிழ். இந்நாள், இந்த பெண் வந்திலள், வரவில்லை அப்படின்னு நாங்கள் சொல்கிறோம். பின்னை போக மாட்டிட்டீர்கள். அதுக்கப்புறம் அவள் போகவே இல்லை, அப்படியே நின்றுட்டானா. அது ரொம்ப அழகாக சொல்கிறாளா. அதை எப்படி நீங்கள் சொன்னேன், அவை எப்படி நின்னா? இந்த அழகிய மணவாள பெருமாள் நாயனார் வியாக்கியானம் பரம போக்கியமாக இருக்கும். நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு ரசிக்கிற மாதிரி இல்லையோ என்னமோ தெரியல. நீங்களே ஒரு ஆச்சாரியாள்கிட்ட கேட்டேன்னா பரம போக்கியமாக இருக்கும். ஒவ்வொரு பதமும் போக்கியமாக இருக்கும். நீ போந்திரை என்று ஒரு வார்த்தை சொல்லுங்காட்டில், இந்த பதத்தை பார்க்கணும். நீ போந்திரை, போந்திரைனா நீ வரலன்னு அர்த்தம். நீ போந்திரை என்று அவள் எப்படி நின்னாங்கிறதுக்கு சமாதானம் சொல்கிறான் நாச்சியார். இந்த வார்த்தையில் போகாமல் காத்து உன்னை கூவாங்கிறதுக்கு இங்கே வியாக்கியானம் பண்ணுறான். போகாமல் காத்துங்கிறதுக்கு வியாக்கியானம். நீ போந்திரை என்று ஒரு வார்த்தை சொன்னோம். ஒரு வார்த்தை சொல்லுங்காட்டில் திடுக்கிட்டாரை போலே கால்நடை தாராமல் நின்றார்கள். எவ்வளோ அழகான வார்த்தை பாருங்க. நீ வரலன்னு சொன்னோம்மா, உடனே அவளுக்கு தூக்கி வாரி போட்டுது. They were stunned. Today said, you have not come. They were stunned. அப்படின்னா அர்த்தம் அந்த திடுக்கிட்டாரை போலேங்கிறதுக்கு. சொல்றது சரியா இருக்கா சுவாமி? ஊந்தாச்சார் அப்ரூவ் பண்ணணும், அப்போ தான் அடியனுக்கு திருப்தி. திடுக்கிட்டாரை போல கால் நடை தாராமல், உடனே அவள் கால் நடக்க மாட்டேன்னு விட்டுத்தான். எவ்வளோ அழகாக சொல்கிறா பாருங்க. நீ வரலன்னு சொன்ன உடனே தடார்னு அப்படியே நின்று அவள் கால் மேலே நடக்க மாட்டேங்கிறது. கால் நடை தாராமல் நின்றார்கள். போவார்க்கு அதுக்கு மேலே ஒரு அழகாக அர்த்தம் சொல்கிறான். போவார்க்கு காலை ஒழிய போக போமோ. அவள் போகணும்னு நினச்சா கால் நடக்க மாட்டேன்னுதுன்னா அவளால் போக முடியுமா? போவார்க்கு எவ்வளோ அழகான தமிழ் பாருங்க. போவார்க்கு சுந்தரமாக தெலுங்கில் இதை சொல்லணும். முகுந்தாச்சாரா இருந்தால் சொல்லுவார், போவார்க்கு காலை ஒழிய போக போமோ. தெலுங்கில் எப்படி சுவாமி சொல்லணும்? இதை சொல்லுமே ஒரு வார்த்தை நடுவில். 9 வார்த்தை இருந்ததுன்னா எனக்கு போக்கியம். போவார்க்கு காலை ஒழிய போக போமோ எப்படி சொல்கிறது தெலுங்கில்? அது அந்த மாதிரி கால் இல்லாமல் போக முடியுமா?
போக முடியாது. அவள் அப்படியே நின்றுட்டான். இவா போலேன்னாலும் கால் நடக்க மாட்டேங்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர்களை நிறுத்தினாள். சரி, அவளை நிறுத்திட்டு நீங்கள் அங்கே தானே இருக்கணும் அப்படின்னு கேட்டானா அவள். அதற்கு சொன்னால், உன்னை கூவுவான் வந்து நின்னோம். எங்களுக்கு என்ன தெரியுமா உத்தேசம்? நீ வரலன்னு தெரிஞ்சுட்டு சொல்லோ, உன்னை வந்து கூட்டின்னு போகிறதே உத்தேசம். உன்னை கண்டு வந்து நாயக பெண் பிள்ளாய் மாதிரி முதல்ல நிறுத்திட்டா நாங்கள் அப்படி பின்னால் கூட நடந்து விடலான்னு அர்த்தம் இல்லையா? உன்னை கூவுகையே பிரயோஜனமாக வந்தோம். உன்னை கூவான் வந்து நின்றோம். உன்னை கூப்பிட்றதே முக்கியம்னு வந்தோம், நின்னோம். வரது ஒரு காரியம், நிற்கிறது ஒரு காரியம். அதாவது உன்னுடைய ப்ராமினன்ஸை காமிக்கிறதுக்கு இப்படி அழகாக சொல்கிறான். போவான் போகின்னாரை போகாமல் காத்துன்னை கூவுவான் வந்து நின்னோம், கோதுகளமுடைய பாவாய் எழுந்திராய். அது என்ன பண்ணணுமா அதை சொல்லேன்னால் அந்த கோதுகளமுடைய பாவை உடனே சொன்னான், நாம் அங்கே போகணும், பாட வேணும், பதை கொள்ள வேணும். யாரை பாட வேணும்? மாவாய் விளந்தானை பாட வேணும், மல்லரை மாட்டிய தேவாதி தேவனை பாட வேணும், சென்று பாட வேணும். சரிதானா? பாடி பதை கொண்டு பாடி இல்லையா? நாம் அவனை ஆராதித்து அதற்கு உடனே என்ன வேணும், என்ன ஸ்தோத்திரம் பண்ணுறேன்னு கேட்பான். விரதத்துக்கு வேண்டியது பதையெல்லாம் வேணும்னு கேட்போம். அதை கொடுப்பான். உடனே அதை வச்சுன்னு பாடுவோம். என்ன சுவாமி? பாடி பதை கொண்டு பாடி அதையும் சேர்த்துன்னு பாடுறது. மாவாய் விளந்தானை மல்லரை மாட்டிய தேவாதி தேவனை சென்று நாம் சேவித்தாள். தேவாதி தேவனான எம்பெருமான் நாம் அங்கே சென்று அவனை சேவித்தாள். உடனே என்ன பண்ணுவான்? ஆ ஆ என்று ஆராய்ந்தருளேலோர் எம்பாவாய். ஆங்கிற பதம் சம்ஸ்கிருதத்தில் ஹந்த அகோ அகோன்னெல்லாம் உண்டு. அவைகள் சந்தோஷத்திலையும் அகோ அப்படின்னு ஆச்சரியத்தில் சொல்லலாம், அகோ அப்படின்னு சந்தோஷத்தில் சொல்லலாம், அகோ அப்படின்னு துக்கத்திலையும் சொல்லலாம். எல்லாத்துக்கும் ஆங்கிறது அந்த மாதிரி பதம். அடடா என்ன ஆச்சரியம்! ரெண்டு விதமாகவும் சொல்லக்கூடிய பதங்கள் எல்லா பாஷைகள்லையும் இருக்குது. ஏன்னு கேட்டால், சற்று எந்த விதமான ரசமாக இருந்தாலும் எந்த விதமான பாவமாக இருந்தாலும் உடனே நம்முடைய பாஷையில் அதோட எக்ஸ்பிரஷனாக வரக்கூடிய ஒரு காமன் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் அது. அதை நாச்சியார் காண்பிக்கிறார். ஆ என்று ஆராய்ந்தருளேலோரெம்பாவாய். ஆங்கத்துக்கு வியாக்கியானம் இறங்கின்னு சொல்லியிருக்கா. தன் கருணையாலே அடடா, இந்த கோபஸ்திரீகள் விரதம்னு ஆசைப்பட்டானா கண்ணன் நினைப்பானா, நாம் என்ன தெரியுமா பண்ணணும், இவாளுக்கு பதிலாக நாம் போய் எல்லாரையும் அழைச்சின்னு போகணும். அழைச்சின்னு இவாளுக்கு பாதுகாப்போட யமுனா தீரத்துக்கு அழைச்சின்னு போகணும். அவளுக்கு வேண்டியது எல்லாத்தையும் நம்ம மூட்டை தூக்கின்னு போகணும். என்ன சுவாமி? 5 லட்சம் குடிப்பெண்களுக்கு பறை, 5 லட்சம் குடிப்பெண்களுக்கு சங்கம், அவளுக்கு வேண்டிய அளவு தீபம், அவளுக்கு வேண்டிய அளவு கொடி. 5 லட்சம் கொடி சுவாமி வெறுமை இருக்காது. தாசரதி சுவாமி 1000 ரூபாய் எனக்கு அனுகிரகித்தார். தூப்புல் தேசியன் அனுகிரகமாக. திருக்குழந்தாண்டவன் காலக்ஷேபம் பண்ணுறவாளுக்கா 4 பேருக்கு சொல்லியாச்சு. மடத்தில் 4 பேர் காலக்ஷேபம் பண்ணுறவா எல்லாருக்கும் கொடுத்தார். 18 பிரம்மச்சாரிகள். அவர் என்ன பண்ணுவார்னா, அப்போ தான் 1000 ரூபாயை 1 ரூபா காசாக தருவார். இப்போ இருக்கிற 1 ரூபாயை விட கொஞ்சம் பெரிய காசாக இருக்கும். திருமண் போட்ட ஒரு பெருமாள் திருமண் சங்கு சக்கரம் போட்டதான அழகான ஒரு பெட்டி. அதில் 1000 ரூபாயை வச்சு அங்கே தீர்த்தவாரி அன்றைக்கி ராத்திரி 10:30 மணிக்கு தந்துவிட்டார். தூப்பூர் சந்நிதியிலேருந்து வெளியில் கொஞ்சம் தூரம் அதை எடுத்துன்னு வந்துவிட்டேன். பணமாச்சேன்னு சொல்லிவிட்டு கையில் இப்படி எடுத்துன்னு வரக்கூடாது, அது வேறு அந்த வெயிட் தாங்காமல் கீழே விழுந்துடும். அது வாங்கின அப்புறம் தான் அதோடய வெயிட்டு தெரிஞ்சுது. பணத்துக்கு வெயிட் உண்டானா வெயிட் உண்டு. 1000 ரூபாய் காயினாக இருந்தால் அது உடனே தலையில் வச்சுட்டோம். ராத்திரி 11 மணிக்கு பெருமாள் புறப்பாடோட கூட்டம் இருக்கும், அப்புறம் கூட்டம் இருக்காது. நல்லவேளையாக 4-5 பிரம்மச்சாரிகள் வந்தோம் ஆசிரமத்துக்கு. ஆட்டோ பார்த்தா ஆட்டோவை காணும் காஞ்சிபுரத்தில். அப்போ இது நடந்தது 76வது வருஷத்தில். சரி நிலமனம் கஷ்டப்பட்டு ஆசிரமத்துக்கு வந்துவிட்டோம். அப்போ தான் எங்கேயோ ஒரு ஆட்டோ கிடச்சிது.
1 கிலோமீட்டர் நடந்துட்டு 1 கிலோமீட்டர் ஆட்டோவில் வந்து சேர்ந்துட்டோம். மறுநாள் காத்தால இதை மெட்ராஸுக்கு எடுத்துன்னு போனேன். பேங்க்காரன்ட்ட கொண்டு போய் என்னோடய அக்கௌண்ட் ஒரு இடத்துல இருந்தது, ஸ்டேட் பேங்க் அக்கௌண்ட்டு. அவன்கிட்ட கொண்டு போயிட்டா அதை எண்ண மாட்டேன்ட்டான். இது யார் எண்ணி வாங்கிறது? திருப்பி எடுத்துன்னு போய், ஏன் காசாக கொண்டு வந்த, நீ எங்கேயாவது மாற்றி பணமாக கொண்டாங்கிறான். கரன்சியாக கொண்டா, காயினாக கொண்டு வராதுன்ட்டான். ஸ்டேட் பேங்க்கில் ஆழ்வார்பேட்டையில் ஈவினிங் பிரான்ச் ஒன்றும் அதில். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணேன், ஆசிரமத்தில் போய் சொன்னேன் இந்த மாதிரி. இப்போ தான் அவள் இந்தியன் பேங்க்குக்கு ஒரு லெட்டர் கொடுத்தா. அங்கே ஒருத்தர் வேண்டியவர் எண்ணி அதை வாங்கிட்டேன். இல்லை 1000 ரூபாய் கதை. எதுக்கு சொல்கிறேன் அப்படின்னு கேட்டால், அந்த மாதிரி ஆ ஆ என்று ஆராய்ந்தருள். கண்ணன் சொல்வானோ, இத்தனை பேருக்கும் சங்கு வடக்கு சாதாரணம் கிடையாது. கண்ணன் பல ரூபாய் எடுத்துன்னு விஸ்வரூபாய் எடுத்துன்னு தாங்கிட்டு போகணும். அவன் சொல்வானா, அவனுக்கு ஒன்றும் கஷ்டம் கிடையாது. சர்வசக்தர், சர்வஜர், சங்கல்பத்தாலேயே எல்லாத்தையும் நடத்த வல்லவர். இந்த பொண்களை பார்த்து சொல்வானா, ஒரு வார்த்தை என்கிட்ட சொல்ல மாட்டேன், நான் எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்திருப்பேனே, பாவம் நீங்களே எல்லாம் தூக்கின்னு வந்திருக்கிறே, என்ன பாடவத்துக்கு வந்திருக்கிறே, நீங்கள் பக்தைகள், உங்களுக்கு நான் வந்து காரியம் செய்ய வேண்டி இருக்க நீங்களே நம்மை அணுகிக்கோளே அப்படிம்பானா. நீங்களா வந்து என்ன வந்து சேவிக்கிறீரே அப்படின்னு ஆ ஆ என்று ஆராய்ந்தருடையடோ ரெம்பாவா இறங்கி நமக்கு அனுகிரகம் பண்ணுவான். யார் அவன்? தேவாதி தேவன். ரொம்ப அழகான வாசுரம். நமக்கு அனுபவத்தில் சில விஷயங்கள் சொல்ல வரைச்சு அதுலேருந்து தடம் மாறினோம் அப்படின்னாக்க அது ஒரு கஷ்டம். அதுக்காக அந்த அனுபவத்தை அப்போவே சொல்லணும்னு ஆசையில் சொல்லிடுறோம். பாசுரம் ஒவ்வொன்றும் அழகு. எம்பெருமானுடைய நாம அழகு. அந்த பாவை திருப்பாவ பாசுரங்களுடைய சப்தங்கள் சொல் அழகு. அதற்கு வியாக்கியானங்கள் அழகு. அது எதையுமே விட முடியலை. அதுக்காக 5 மணி நேரம் உபன்யாசம் போட்டுக்க முடியுமா? முடியாது. நமக்கே உட்கார முடியாது. இதுவே உட்காந்து எழுந்துருந்தால் தான் நமக்கு ஒரு மாதிரி இருக்குது. உட்காந்து சொல்லச்சே ஒன்றும் சொல்வு கிடையாது. அந்த மாதிரி ரீதியில் தேவாதி தேவன்கிறதுக்கு ஆதிதேவோ மகாதேவோ தேவேஷோ தேவகுருஹு சகஸ்ரநாம பாஷ்யம். அந்த ஆதிதேவகா மகாதேவகாங்கிறத சேர்த்து தேவாதி தேவன்னு சொன்னான். ஆழ்வார் சாதிக்கிறார், தேவாதி தேவ பெருமானன் தீர்த்தனே. நாம் சொல்லும்போது தேவாதி தேவ பெருமான்கிறோம். வியாக்கியானத்தில் தேவாதி தேவ தேவாதி தேவ பெருமான்னு வியாக்கியானம் பண்ணுறான். தேவாதினா தேவர்களுக்கு காரணம். தேவ பெருமான்கச்ச அந்த தேவபதத்துக்கு நித்தியசூரிகளுக்கு தலைவன் அர்த்தம் பண்ணியிருக்கான். என்ன சுவாமி? தேவாதி தேவ பெருமான்கச்ச தேவாதி தேவ பெருமான். தேவாதி தேவர்களுக்கும் முதல்வர். தேவ பெருமான் அந்த தேவங்கிறது அயர்வரும் அமரர்கள் மாதிரி நித்தியசூரிகள், அவர்களுக்கு தலைவன். அங்கே ஆழ்வார் சாதிக்கிறார், தேவாதி தேவ பெருமான் என் தீர்த்தனே. இல்லையா சுவாமி? ஓவாத்துயர் பிறவி உட்பட மற்றவையும் இல்லையா? மூவா மூவுலகும் காவலோன். சரிதானா? மூவுலகும் காவலோன் தேவாதி தேவ பெருமான் என் தீர்த்தனே. தேவாதி தேவ பெருமான் மூவுலகும் காவலோன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூவுலகத்தையும் ரட்சிக்கிறவன். மூவா முதல்வன். அவனுக்கு ஜலையெல்லாம் கிடையாது. அவனை தவிர மற்றதுக்கெல்லாம் ஓவாத்துயர் பிறவி உட்பட மற்றவையும் மூவா முதல்வா எல்லாத்தையும் நடத்துகிறவன். அவனுக்கு எந்த தோஷங்களும் ஒட்டாது. லோகத்தில் இருக்கிற கதிகள் எல்லாத்தையும் நடத்தக்கூடியவனும் மாபாகி ஆமையாய் மீனாகி மானிடமான் தேவாதி தேவ பெருமான் என் தீர்த்தனேன்னு ஆழ்வார் பாசம். அங்கே தேவாதி தேவ பெருமான்னு ஆழ்வார் எடுக்கிறார். ஆனால் அது தேவாதி தேவ பெருமான். ஆனால் இங்கே தேவாதி தேவன். சரிதானா சுவாமி? தேவர்களுக்கும் ஆதியான தேவன். அது இந்த ஆதிதேவோ மகாதேவகான்னு சஹஸ்ரநாம பாஷ்யத்தில் பட்டர் அர்த்தம் பண்ணும்போது ரொம்ப அழகான வியாக்கியான கட்டம் அது. ஆதிதேவோ மகாதேவகா அங்கே இருக்கிற வாக்கியம் சஹஸ்ரநாமால். ஆதிதேவகான்னு ஒரு நாமா, மகாதேவகா ஒரு நாமா. ஆதிதேவகாங்கிறதுக்கு அர்த்தம் ஆதிகி தேவஸ்ச. ஆதிகினா தேவர்களுக்கும் காரணமானவன். தேவகாங்கிற பதத்துக்கு தியோதமானன்னு ஒரு அர்த்தம். இன்னொரு அர்த்தம் லீலாபரன்னு அர்த்தம். 2 அர்த்தம். தீவிருங்கிற தாதுக்கு பிரகாசிக்கிறவன் ஒரு அர்த்தம். திவு கிரீடாயாம்னு கிரீடாபரன்னு ஒரு அர்த்தம்.
இந்த அர்த்தத்தை எடுக்கிறார் அங்கே பட்டர். வெவ்வேறு மாதிரி அதுக்கு இன்னும் விஸ்தாரப்படுத்துகிறார். ஏன்னா சகசிரநாமா வருது, நிறையா இடத்துல இதே காரணங்கிற அர்த்தம் வந்திருக்கலாம். அதனால் இங்கே அதற்கு தகுந்தாப்புல சொல்கிறார். தேவர்களுக்கு காரணமானவன் அது ஒரு அர்த்தம் ஆதி தேவகாங்கத்துக்கு. அந்த தேவகாங்கிற பதத்துக்கு அர்த்தம் சொல்கிறார், பரைஹி அனபிபவனீய பிரதாபகா அப்படிங்கிற, மற்றவர்களாலே ஆக்கிரமிக்க முடியாததான பராக்கிரமத்தை உடையவன். அது ஒரு தேஜஸ்ங்கிற குணம். அது அதனால தேவகாங்கிற பதத்தை பீஷ்மர் சொல்லியிருக்க, உபாசனம் பண்ணியிருக்கா யோகிகள் அப்படின்னு காண்பிக்கல. மகாதேவகாங்கத்துக்கு சொல்கிற அதுக்கு வேற மகாம்சாசோ தேவஸ்ச, மகாம்சாசோ அங்கேயும் ஒரு தேவன் வரும். மகாம்சாசோ தேவஸ்ச, ஆதிதேவகா மகாதேவகா தேவேஷா தேவவிருத் குரு, இத்தனை தேவாங்கத்துக்கும் தனித்தனியாக அர்த்தம் சொல்கிறது. அந்த ஆதிதேவகாங்கச்ச ஆதிகி காரணமாக இருக்கிறவன், தேவகா மற்றவர்களாலே விஞ்ச முடியாத பராக்கிரமத்தை பிரதாபத்தை உடையவன் அர்த்தம். மகாதேவகாங்கச்சே அந்த தேவர்களுக்கெல்லாம் எல்லாரையும் விநியோகிக்கும்படியான சக்தி உள்ளவன் ஒரு அர்த்தம் சொல்ல. அந்த தேவதைகளை தன் இஷ்டப்படி காரியங்களிலே நியமிக்க வல்ல சக்தி உள்ளவன் அர்த்தம் அந்த தேவபதத்துக்கு. மகான்கச்சே உயர்வர உயர்நலம் உடையவன், எல்லாவற்றை காட்டிலும் பெரியன்னு அர்த்தம் மகாதேவகா மகான்கிற பதத்துக்கு. இங்கே தேவாதி தேவன்கச்சே அதெல்லாம் விபக்ஷிதம். அது மட்டும் இல்லை, தேவாதி தேவன்னு சொன்னால் தேவர்களுக்கெல்லாம் ஆதியாயிருக்கக்கூடிய நித்தியசூரிகளுக்கும் சுவாமி. தேவர்களை காட்டணும் ஒசந்தவர்கள் நித்தியசூரிகள். என்ன சுவாமி? தேவர்கள் கர்மவசப்பட்டவர்கள், அவர்களை காட்டிலும் உயர்வாக இருக்கக்கூடியவர்கள் நித்தியசூரிகள். கர்ம சம்பந்தமே இல்லாமல் எப்போதும் பகவத் கைங்கரியத்திலே அதிகத்தவர்கள், அவர்களுக்கும் தேவன் ஒரு அர்த்தம். தேவாதி தேவன், அந்த தேவாதி தேவனை சென்றிடாம் சேவித்தால் ஆவாவென்றாராய்ந்தல். காஞ்சிபுரத்தை சேர்ந்தவாள்னா தேவாதி தேவன்னாக்க தேவ பெருமாள். அச்சாவதாரமாக ஈடுபடுறது உண்டு. பெருமாள் சொல்கிற பதங்களில் இந்த 10 பாசுரங்கள்லையும் அன்னங்கராச்சார சுவாமி அந்த மாதிரியே ஒவ்வொரு அச்சாவதார பதமாக திருப்பாவ பாசுரங்களை விநியோகம் பண்ணி ஒரு வியாக்கியானம் எழுதியிருக்கார். அவர் நிறையா வியாக்கியானம் எழுதியிருக்கார். சரிதானா? அந்த பிரபந்தார்த்த நிரூபணம்னு ஒரு வார்த்தை, அதே மாதிரி நறுமணம்னு ஒன்று சுவாபதேசத்தை வச்சு எழுதியிருக்கார். ஆழ்வார்களை பற்றி சொல்லச்சேயும் 10 பாசுரங்களுக்கு திருக்கொடுந்தாண்டவன் சொல்லியாகும். ஆழ்வார்களை பற்றி சொல்லச்சே அவரவர்கள் அனுபவ பிரகாரம் சொல்கிறது. 10 பாசுரங்கள்லையும் 10 ஆழ்வார்களை எழுப்பதா வானமாமலஜியர் தான் முதல்ல அதுக்கு முன்னோடியாக காண்பிச்சிருக்க. நான் ஆண்டவன் தான் சொல்கிறத சொல்லியாகும். நான் எப்படி சொல்கிறதுனா, தேசிகனுடைய திருவிழா பிரகாரம் வையகமன் பைகை பூதம் பேயாழ்வார்ங்கிற அந்த வரிசக்கிரமத்தை இட்டு மதுரகவிகள் ஆண்டாள் தவிர மற்ற 10 ஆழ்வார்களை 10 வாசனங்களில் சொல்கிறதா பொய்கை ஆழ்வார் தொடங்கி கரியன் வரைக்கும் அனுசந்தானம் பண்ணுற வழக்கம். அப்போ ஆண்டவன் சொல்லியாச்சு. அன்னங்கராச்சார சுவாமி கொஞ்சம் வித்தியாசமாக பண்ணுவார். பாசுரங்களுடைய பத அழகையும் ஆழ்வார்கள் பாசுர அழகையும் சேர்த்து, நான் அதை சேர்த்து சொன்னாலும் அவர் இன்னும் நன்னா இருக்கும்னு ஆண்டவனே ஸ்லாகிச்சாகும் வரல. ஆனால் கூட ஒன்று சொல்லியாகும். தூமணி மாடத்து அதுவும் இடங்கிளியேன்னு சொல்லும்போதும் எல்லாருமே திருமிழிசை ஆழ்வாரையும் கடியனையும் சொல்கிறது பழக்கம்னு இது ஆண்டவன் சாதித்த வார்த்தை. ஆழ்வார்களை சொல்கிற பிரகாரத்தில் இந்த கீழ்வானங்கிறது பேயாழ்வார், புல்லுங்கிறது பொய்கை ஆழ்வார், நாயக பெண் பிள்ளாய்ங்கிறது பூதத்தாழ்வார். முதலாழ்வார்கள் சரித்திரம் எப்போதும் சேர்த்து அனுபவிப்பான். ஏன்னா அவர்களுடைய சரித்திரமே 3 பேரும் யோகிகள், பிறந்தவர்கள், இந்த இடத்துல பிறந்தவர்கள், அதுதான் கிடைக்கும். மற்ற வித்யானாவா எங்கே வாசிச்சா எந்த இடத்துல யோகங்க திண்டாலாம் தெரியாது. இங்கே பிறந்து இவ்வாறு நல்ல யோகிகளாகவே சஞ்சரிச்சுருந்தால் திருக்கோவிலூரில் சேர்ந்தாங்கிறது தான் அவர்களுடைய சரித்திரம். அந்த 3 பேரை சேர்த்து அனுபவிக்கும் போது பொய்கை, பூதத்தாழ்வார், பேயாழ்வார், ஐப்பசி, திருவோணம், அவிட்டம், சதயம் 3 நாள் வரிசையாக அவர்களுடைய அவதார தினம். அதில் மத்தியமமாக இருக்கக்கூடியவர் பூதத்தாழ்வாரானத்தால்
நாயக பெண் பிள்ளாங்கிறது பூதத்தாழ்வான்னு சொல்கிற வழக்கம் திருக்குடநான்னு சாய்ச்சா. அதே மாதிரி பேயாழ்வார்னா கீழ்வானம் வெள்ளம் குதூகலமுடையவர் கோதுகலமுடைய பாவாய். அவருக்கு பெயர் பித்தரோ பேயரோன்னு ஏன் பேர் ஏற்பட்டதுன்னா பகவத் அனுபவத்தாலே பிசாச்சம் வந்த மாதிரி இருப்பதான். அவர் பேய் பிடித்து ஆடுபவர் போது பகவத் அனுபவத்தால் பகவத் அனுபவ ஆவேசம் உள்ளவர். ஆனால் பேய் பெண்ணை தானே சொல்லணும்னா அப்படி சொல்லலவா. இந்த இடத்துல குதூகலம் பகவத் அனுபவங்கிறது குதூகலம் அது அதிகமாக உடையவருங்கத்தாலே பெய்யாழ்வாத சொல்கிறதுன்னு ஆண்டவன் அனுபவித்தான். பிள்ளாயின்னு முதல் ஆழ்வாரானத்தால் பொய்கை ஆழ்வாத சொல்கிறதுன்னு திருக்குழந்தை ஆண்டவன் இதை அனுபவிக்கிற பழக்கம். அதை சொல்ல வந்தேன். இந்த மாதிரி ஆச்சாரியாட சொல்கிறது உண்டு. 10 பாசுரங்களுக்கு 10 ஆச்சாரியாட சொல்லுவாள். அடியேன் ஆசிரமத்தில் ஆச்சாரியாட சொல்கிறது அவாவா தங்கள் ஆச்சாரியாட சொல்லலாம். அது சம்பிரதாயமானத்தால் திருக்குழந்தாண்டவன் காலத்தில் 8 பாதுகை, ஸ்ரீமுஷ்ணாண்டவன் காலத்தில் அப்புறம் 10 பாதுகை ஆகிட்டு. ஏன்னா மைசூர் ஆண்டவன் கொஞ்ச நாள் தான் எழுந்தார். அதனால் 10 பாசுரங்களுக்கு 10 ஆச்சாரியாட சொல்கிறதுன்னு பிள்ளாயங்கச்சே வழுத்தூர் ஆண்டவன் முதல் சுவாமி. அடுத்தது நாயக பெண் பிள்ளாயங்கிறது திருச்சிரபுண்டி ஆண்டவன். அதுக்கு அடுத்தது இந்த பாசுரத்தில் கோதுகலமுடைய பாவைன்னு பெரியாண்டவனை சொல்லுது. பெரியாண்டவன் பகவத் விஷயத்தில் விசேஷ ஈடுபாடு உண்டுன்னு சம்பிரதாயம். அவர் காலக்ஷேமம் சொல்லி பகவத் அனுபவம் பண்ணார்னா அப்படியே தன்மயமாக இருப்பதான். எல்லா சம்பிரதாயங்களையும் ஒவ்வொரு ஆச்சாரியாளுக்கு அந்த வைசிஷ்டியம் உண்டு. நிறையா பேருக்கு சொல்கிறது உண்டு. ஆசிரம சம்பிரதாயத்தில் பெரியாண்டவனுக்கு அந்த அனுபவத்தை சொல்வாள். புருஷ சுவாமியினுடைய பிதாமகன் இல்லை பிரபிதாமகன் பெரியாண்டவனுடைய சிஷ்யராக இருந்தவர். நிசுமப்பிரியால பெரியாண்டவனை பற்றி சொல்லும் எழுதியிருக்க புருஷ சுவாமி ஒரு சமயம் நிறையா ஆச்சாரியாளை பற்றி நிசுமப்பிரியாளை நிறையா எல்லா சம்பிரதாயத்தை சேர்ந்த ஆச்சாரியாளை பற்றியும் வந்திருக்கு. அந்த மாதிரி எழுதும்போது பெரியாண்டவனை பற்றி எழுதும்போது இந்த விருத்தாந்தத்தை தன் பெரியவா சொல்லி அனுபவம்னு சொல்லிட்டு புருஷ சுவாமி இதை எழுதியிருக்கார். அவர் காலக்ஷேபம் சொன்னார்னா அந்த காலங்களில் பாசும ஸ்ரீகாரியம் இருக்கிற தெம்பராண்டவன்ட்ட காலக்ஷேபம் பண்ணவர். அவர் சொல்வார், காலத்தால் காலக்ஷேபத்துக்கு இடும் போய் தனியன் சேவிச்சுட்டு உட்காருவோம். சுவாமி எழுப்பார், தனியன் சொல்லி முடித்து சேவிச்சுட்டு உட்காருவோம். அவர் அந்த ஸ்ரீகோஷம் தாளபத்திரம் ஓலச்சொப்படியாக இருக்கும். அவர் என்ன பண்ணுவாராம், அந்த கயரை பிரிச்சுட்டு தெம்பராண்டவன் இப்படி எடுப்பதான். நாங்கள் அது அவர் எவ்வளவு எடுக்கிறாருன்னு பார்ப்போம். ஏன்னு கேட்டால் அந்த எழுத்ததை முடிச்சுட்டு தான் எழுந்திருப்பாளாம். அது 2 மணி நேரத்திலேயே முடியும், 3 மணி நேரத்தில் முடியும். எப்படா முடிய போகுதுன்னு பார்த்துட்டு இருப்போம். நடுவில் கேள்வியெல்லாம் கேட்கக்கூடாது. திருக்குழந்தாண்டவன் சாய்ச்சாகும் இன்ஜுவேட்டேஷங்கிறது தான் அபிநவ ரங்கநாத சுவாமியும் அந்த பிராச்சீன பద్ధதியை மாற்றி நிறையா வித்வான்கள் வரணும் தைரியமாங்கிறதுக்காக நடுவில் கேள்வி கேட்கறத தான் உற்சாகப்படுத்தி வித்வான்களை விருத்தி பண்ணா. அதுக்கு முன்னாலே வித்வான்கள் உண்டுனா கூட அவள் தான் அந்த நிர்பந்தத்துக்கு உட்பட்டே காலக்ஷேபம் பண்ணுவாள். அந்த மாதிரி தெம்பராண்டவன் காலத்திலேயே லக்ஷ்மணாச்சார சுவாமி ஸ்ரீகாரியம் சுவாமி சரிப்பார். அவர் எவ்வளவு எடுக்கிறான்னு பார்த்துட்டே போன்பார். பெரியாண்டவன் இந்த மாதிரி ஓலைச்சோடி எடுத்து காலக்ஷேபம் சாய்ச்சாச்சுன்னா காலக்ஷேபம் முடித்த உடனே காலை ஒரு தட்டு தட்டினார்னா அப்படியே காலிலேருந்து இரும்பெல்லாம் விழுமா. அதெல்லாம் அதுவும் சோடையிலேயே தான் இருந்தா. பெரியாண்டவன் காலத்தில் தான் அந்த பெரியாசிரமம் ஏற்பட்டது. வழுத்தூர் ஆண்டவனும் திருத்திரப்பூண்டி ஆண்டவனும் கொள்ளட கரையில் ஏதோ ஒரு தோட்டத்தில் யாராவது சிஷ்யால் ஆற்றுல ஏழு காலக்ஷேபம் சொல்லணும்னா அவாத்துக்கு போவா. அவள் பிக்ஷை சாதிச்சுன்னு அந்த இடத்துல காலக்ஷேபம் சொல்வா. பக்கத்தில் இருக்கிறவாள் இப்படியே இருந்தவா தான் ஆசிரமத்தில். பேரெழுந்தூர் ஆண்டவன் காலத்தில் கூட இப்போல்லாம் அதை சொல்லலாமா, லௌகிக பாதகம் இருந்தாலும் சொல்கிறேன். ஆசிரமம் அவ்வளோ விரக்தியாக இருந்த ஆசிரமம் அப்படின்னு சொல்கிறது திருக்குழந்தை ஆண்டவனே சாய்ச்சார். பேரெழுந்தூர் ஆண்டவன் காலத்தில் கூட அவள் என்ன கொடுக்குறாளோ மறுநாள் அதுதான் செலவுக்கு, அதுக்கு தகுந்தாப்புல தான் செலவு பண்ணுவாளாம். வாசு சுவாமிக்கு தெரியும். பட்டினம்மா காலத்தில் அன்றைக்கி காத்தால் தான் வடக்கு வாசலுக்கு போய் காகரி வாங்குவாளாம். இன்றைக்கி அதாவது நிறையா பேர் சமாசயத்துக்கு வந்திருந்தால் கொஞ்சம் கூட வாங்கிறது அப்படி அந்த மாதிரி தான். பாதி பேர் சமாசயத்துக்கு வந்துவா கூட ஆச்சாரிய பிரசாதம் பழத்தை வாங்கிட்டு ஸ்ரீரங்கத்தில் ஏதாவது தெரிஞ்சவா இருந்தால் அவள் அதுக்கு போய்ட்டு பெருமாள் சேவிச்சுட்டு போகிறோன்னு கிளம்பிடுவாளாம். பக்கத்தை கொடுத்து அனுப்பிச்சிடுவாளாம். அந்த மாதிரியெல்லாம் ஆசிரமத்தை பற்றி சொல்கிறது உண்டு. அந்த பெரியாண்டவன் அந்த பகவத் அனுபவம் கூதுகலமுடைய பாவைன்னு பகவத் அனுபவம் அந்த சாஸ்திர விசாரங்கள் பண்ணும்போது பகவத் தத்துவ ஸ்தாபனம் பண்ணச்சே
தான் அதுலேயே தன்மயமாய் சொன்னதால் கோதுகலமுடைய பாவாயின்னு பெரியாண்டவனை சொல்கிறதுன்னு பழக்கம். எல்லா சம்பிரதாயங்களையும் ஆச்சாரியானா அந்த மாதிரி காலக்ஷேபம் சொல்கிறவாள் தான் இருந்திருக்கான். மாதிரி நாள்பாக சம்பிரதாயத்தை கூட அன்னே அது மகாதேசிகன் ஞானப்பிதான் சன்னிதியில் தான் மேலே இருந்தது. அந்த பாதைகள்லேயே வாசம் பண்ணது, அந்த தர்பக்காட்டிலேயே இருந்ததுன்னா அவருக்கு பேர் உண்டு. ஹயக்ரீவ சாட்சாத்காரம் பெற்றவர். அந்த மாதிரி அனுபவங்களில் மிஞ்சி இருந்தவா வாங்கிறதுனால பெரியாண்டவனை சொல்கிறது வழக்கம். அந்த மாதிரி கிருஷ்ண குதூகலம், கிருஷ்ணனாலே வேண்டற்பாடுடையாடு ஒருத்தியா இவ இருந்தாங்கிறத இங்கே காண்பிச்சு அந்த பெண்ணை இழுப்பதா. மாவாய் பிளந்தான் கேசிய வதம் பண்ணவன், மல்லர்களை ஜெயித்தவனான 2-3 இடத்துல மல்லர்கள் வருது. அங்கே சொல்லலாம், நேத்திக்கே கூட சொல்லியிருக்கலாம். மல்லரை மாட்டிய தேவாதி தேவன் ரொம்ப அழகாக வியாக்கியானம் பண்ணுறா. மல்லர்களோட யுத்தம் பண்ண கண்ணன் வந்தவுடனே மதுரா நகரத்து ஸ்திரீகள் கேலரியில் வேடிக்கை பார்க்க கூடியிருக்கா. நசமம் யுத்தமித்யாகுன்னு எடுக்கிறான். இது என்ன அக்கிரமமாக இருக்கே, இந்த கம்சன் இதை பார்க்கறதுக்கு உட்காண்டிருக்கான், இத்தனை பிரிசுகள் உட்காண்டிருக்கேன்னாலும் யார் இளம் பெண்கள். என்ன சுவாமி வர்ணிக்கிறது பாகவதத்தில். இப்போ வஜ்ரசால சர்வாங்கவ் மல்லவ் சைலேந்திரோபமவ் கிரிவரோபமவுங்கிற சைலேந்திர சன்னிபவ் பாகவத ஸ்லோகம். அவள் பார்த்து அதான் கம்பேர் பண்ணான். திண்டாக பிரம்மாண்டமாக கண்ணுக்கு பார்க்க முடியாமல் பிரம்மாண்டமாக நிற்கிறான். 8 பேர் 10 பேர் 16 பேர். அதுதான் பிரதானமாக சாணூர முஷ்டிகன். அதுகள் ரெண்டும் பார்த்தா பார்க்கச்சேமே பயமாக இருக்குது. பார்த்தா இரும்பை பிழிஞ்சு வச்சு உடம்பு மொத்தமும் இரும்பு மாதிரி இருக்குது. அப்படி காமிக்கிறான். அப்படியே பார்த்தா இரும்புன்னு தெரியாது அத்தனை பேருக்கும். வஜ்ர சார சர்வாங்கோ அழகான ஸ்லோகம். அந்த சாணூரனையும் முஷ்டிகனையும் பார்க்கச்சே அவன் உடம்புல கால் நகநுனியிலேந்து தலைமயிர் நுனி வரைக்கும் இரும்படியே பண்ண மாதிரி இருக்குது. வஜ்ரசார சர்வாங்கௌனா, அது ஸ்திரீகள் சொல்கிற ஸ்லோகம். இது மல்லர்கள் யுத்த விஷாரதோன்னு ஒரு பாடம். சைலேந்திர சன்னிபவனு பாகவத ஸ்லோகம். மலம் மாதிரி இருக்கான். யா உடம்போட அமைப்பு இப்படி இருக்கு, அவனுடைய ஆகாரம் பெரிய மலம் மாதிரி இருக்கான். எதிரக்க 2 நிற்கிறது. சரிதானா? அவா வஜ்ரசார சர்வாங்காள். இது சிரீஷ குசும பிரதிமவ் நாப்த யௌவனம். இன்னும் இடம்பருவமே வரல, சின்ன வயசாக இருக்குது. 2 நின்றுட்டுக்கு கண்ணனும் பலராமனும். அப்படியே ரொம்ப சாதாரணமாக இருக்குது. ஓ புஷ்பம் மாதிரி. இப்போ புஷ்ப சுகுமாராங்கம். புஷ்பம் மாதிரி மிருதுவாக பார்த்தா கொஞ்சம் தான் போல் இருக்குது. இது போய் அவங்ககிட்ட யுத்தம் பண்ண போடலாம். இதுனா அவள் அப்படியே வயிறு பிடிச்சாலாம். கண்ணன் ஏன் அவளை படித்து இழுத்து போட்டு நன்னா ஹீரோயிக் ஆக்டோட வதம் பண்ணாருங்கிறதுக்கு சொல்கிறா. இந்த பெண்கள் கஷ்டப்பட்டாலாம். அதை சொல்கிறா வியாக்கியானத்தில். மல்லரை மாட்டிய தேவாதி தேவன் கச்ச பெண்கள் பதைச்சு போகிறாளேன்னு அவளை வதம் பண்ணி தன்னை காத்துண்டு தன் ஜீவனத்தை பெற்று நமக்கு ஜீவனத்தை தந்தவனேனா. பகவான் தான் இவாளுக்கு ஜீவனமா. அவனுக்கு ஏதாவது ஆயிடுச்சுன்னா இவாளுக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வந்துடுமா. நமக்கு ஜீவனம் தந்தவனை பாட வேணும் அவா வெந்தாதா என்பருள். ஆகாங்கிறப்ப தான் அழகு ரொம்ப நல்லா இருக்கும். ஆழ்வார் சாதிக்கிறார். திருவேங்கடமுடையாத இடத்துல ஆழ்வார் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுறார். அடியே இருக்கு ஆவா வெண்ணாயே இல்லையா, கூடுமாறு கூறாயே. திருவேங்கடமுடையானை பார்த்து அதை ஆழ்வார், சுவாமி உம்மோட நான் சேரணும், அதுக்கு ஒரு வழி சொல்லும் அப்படின்னார். கூறாய் நீராய் நிறனாகி கொடுவல்லசுரர் குளமெல்லாம் சீதாவிரியும் திருடேமி வளவா தெய்வக்கோமானே சேரால் சுனைத்தாமதை சிந்தி வளரும் திருவேங்கடத்தானே ஆறான் விதடியன் உன் அடிசேர் வண்ண மருடாயே. நான் ஒடிவில் சேரணும், நீ எனக்கு அனுகிரகம் பண்ணணும்ல. வண்ணவருள்கள் அடிமேக வண்ணா மாயவம்மானே எண்ணம் புகுந்து தித்திக்கும் அமுதே இமையோர் அறிவுரியே தென்னதருவி மணிமண் முத்தரைக்கும் திருவேங்கடத்தானே அன்னதே உன் அடி சேர அடியேற்கு ஆவா வெண்ணாயே. நான் உன் திருவடியில் சேரும்படியாக வரும்படியாக அனுகிரகம் பண்ணணும், அது போராது. உன் அடி சேரும்படி எனக்கு இறங்க வேணும், கிருபை பண்ண வேணும். சுவாமி தேசிகனுடைய தயாசதகத்துக்கு இது மூலம். எம்பெருமானுடைய இரக்கம் வேணும்.
அவனுடைய தயா காரியம் கிருபை நம் மீது இரக்கம் போடும். அந்த கிருபாபரவசன் எம்பெருமான் தான் நமக்கு தஞ்சம் அப்படிங்கிறத காமிக்கிறது. அதை காண்பிக்கிறது இந்த ஆங்கிற பதம், ஆவாமென்னாயங்கிற பதம். அதை காண்பிக்கிறார் நாச்சியாரிங்க. சதமகமணி நீலா சாரு கல்காரகஸ்தா ஸ்தனபரணமிதாங்கி சாந்திரவாத்சல்ய சிந்துகு கனகவினிகிதா பிஸ்லக்பிதா கிருஷ்ணநாதா சதுகதிகோதா விஷ்ணுச்சித்தாத்மஜானஹா கவிதார்கே சிம்மால்யானே ஸ்ரீமதே வெங்கடேஷாய வேதாந்தகுரவே நமः. ஸ்ரீமத்தே விஷ்ணுச்சித்தார்யமனோனந்தனகேதவே நந்தநந்தன சுந்தரியை கோதாயை நித்தியமங்கலம். 5 நிமிஷம் லேட் ஆயிடுச்சு.